আম, আহ, আচ্ছা, সব টিমের মেম্বার আছে কিনা এটা একটু যদি এনশিওর করো তাহলে মনে হয় বেটার হয়, কারণ টিমের অন্তত যদি একজন থাকে তাহলে তো আমাদের মোটামুটি আই থিংক কোনো সমস্যা হবে না। এখানে সবাই আছে। দাদা, 11টা টিম থেকে সবাই আছে এখন পর্যন্ত, আউট অফ 14। তো আই গেস ওকে, ওকে। আরেকজন জয়েন করছে, ফাবিয়ান। মিউট করে দিয়েছেন, মিউট করতে হবে পোস্ট আসিস। ওকে, good evening, everyone. Welcome to today's special webinar session, an integral part of the HeartPrice on-campus journey at the Kajipur Agriculture University, powered by IQVC and co-organized by IT Society, Kajipur Agriculture University. Uh, the HeartPrize is a globally renowned social entrepreneurship competition that empowers students addressing the critical global challenges through the uh, innovative business solutions. At our campus, this journey has been an incredible platform for promoting creativity, leadership, and so much impactful ideas that's aligned with the United Nations Sustainable Development Goals we all know. So, as a part of the HeartPrize on-campus journey, our participants are working tirelessly to develop the innovative business solution to address the global challenges. However, a solid business idea needs a strong financial foundation. Uh, that's why our tonight's session is dedicated for helping you understand the critical elements of budgeting, valuation, and the equity for fundraising. It's a vital step towards preparing for the grand finale and beyond. So we are honored to have with us today with an exceptional mentors and trainer, Saurabh Mohan Shahadada, who is not only a proud alumnus of our campus, but also currently serves as the graduate research assistant at the University of Missouri, Columbia, United States of America, and as an assistant professor in the Department of Agricultural Finance and Cooperatives and banking at Khulna Agricultural University, Bangladesh. With his extensive experience and expertise, he is uniquely positioned to guide us through these complexities of the financial planning in business development. So without further delay, let's welcome Saurabh Bhansha Dada to lead us through this insightful session. Dada, welcome, and the floor is now yours. Thank you so much, Rudro, and welcome everyone. Um, I guess I will start. Okay, so my screen is shared, no? Can you see my screen? হ্যাঁ দাদা, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। Okay. So for better understanding, আমি আহ, একটু বাংলিশে কথা বলি। আই গেস শিওর, সবার জন্য ইজি হবে বিষয়টা শিওর। বুঝতেও। বেশ কিছু বিষয় আছে। আম, তো সকলকে আমার পক্ষ থেকে আম, শুভেচ্ছা, ওয়েলকাম, অ্যান্ড আমার পক্ষ থেকে গুড মর্নিং ফ্রম মাই সাইড। তোমাদের ওখানে এখন রাত 9টা 13 বাজে। সবাইকে অভিনন্দন যে সবাই পাওয়ার প্রাইজ জিএইউ এর আম, প্রথম স্টেজ পার করে তোমরা প্রথম স্টেজ বা যাই হোক ফাইনাল স্টেজের দিকে তোমরা চলে আসছো। প্রায় 14টা টিম, 14টা ইউনিক বিজনেস আইডিয়া নিয়ে, এবং আম, সেই বিজনেস আইডিয়ার যে ফাইন্যান্সিয়াল পার্টটুকু আছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা একটু কথা বলবো। আমাকে সেটাই বলা হয়েছে যে একটু ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়গুলোকে একটু ব্রেক ডাউন করার জন্য।
তো উম, আমি আম, আমি আশা করবো না, আমি ধরে নিচ্ছি যে মোটামুটি সবাই এখানে ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছে, কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটিতেই বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি এবং বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক স্কোপ। সো আমি চেষ্টা করব যতটুকু জেনারেলাইজ ভাবে জিনিসটাকে বোঝানো যায়, এবং হয়তো সবকিছু এখানে নাও কভার করতে পারে, আমি জানি না কোনটা। হয়তো হয়তো ইম্পর্টেন্ট কিছু যদি থেকে থাকে যেটা আমি হয়তো স্কিপ করছি, সেটা হয়তো আমরা পরে যে ডিসকাস করতে পারি। সেই সাথে সাথে উম আর একটা যেটা বিষয় হচ্ছে যে আমি আম, খুবই বেসিক থেকে চেষ্টা করব যতটুকু আমি আম, আমার যেটা মনে হয়েছে যে তিনটা সেক্টরে বাজেটিং, ভ্যালুয়েশন এবং ইকুইটি, এই তিনটা সেক্টরে যেই জিনিসগুলো আসলে সবার একজন বিজনেস ম্যান ও মেন যারা চিন্তা করতেছে বিজনেস স্টার্ট করার জন্য, একটা স্টার্ট আপ কিক অফ করার জন্য তাদের জানা দরকার। সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। হয়তো অনেকের জন্য বিষয়গুলো অনেক বেসিক মনে হইতে পারে, বা অনেকের জন্য বিষয়গুলো আহ, একটু অ্যাডভান্স মনে হইতে পারে। সো আমরা হয়তো খুব বেশি ডিপে না যেয়ে একটু আহ, চেষ্টা করব জেনারেলাইজ ভাবে জিনিসগুলোকে জানার। তো তার আগে আমি একটু আমার পরিচয় দিয়ে নিই। আমার নাম সৌরভ মোহন সাহা। আমি আম, বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ মিজোরি কলম্বিয়া, মিজোরি স্টেট অফ ইউএসএ তে গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছি, এবং আমি লাস্ট ইয়ার এখানে আম, এখানে পিএইচডি ইন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স এ জয়েন করেছি। এবং সেই সাথে সাথে আমি খুলনা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার ফাইন্যান্স, কোঅপারেটিভস অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আছি, এখন বর্তমানে স্টাডি লিভে আছি। আর আমার আর একটা পরিচয়, যেই কানেকশনের মাধ্যমে হয়তো আমি এখানে মানে বেশি এখানে আর কি আছি রিলেভেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমি আম, তোমার গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বা আগের যে ছিল বিএসএমআরইউ, সেখানকার ফ্যাকাল্টি অফ এগ্রিকালচার ইকোনমিক্স অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের একজন অ্যালামনাই, আমি সেকেন্ড ব্যাচে আমি ছিলাম এই ইয়ারডি ফ্যাকাল্টি থেকে। তো এই আমার পরিচয়। আশা করি আম, আমরা এই সেশন থেকে হয়তো কিছুটা ধারণা নিয়ে যাব, যেগুলো আম, আমার বা তোমাদের আহ, এই বিজনেস আইডিয়া বা বিজনেস আইডিয়াকে বিজনেস প্ল্যানে কনভার্ট করতে অনেকটাই হেল্প করবে, এবং সেই সাথে সাথে ফাইনাল পিচে অনেকটা হেল্প করবে। এবং যদি কেউ মনে করো যে এই আইডিয়াটা good enough for implementing or for carrying forward to make a real business, তাহলে হয়তো বিষয়গুলো তোমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে। আম, জানি না কিভাবে ইয়ে করা হয়, বাট আই থিংক আমি কন্টিনিউ করতে থাকবো। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমি চাবো যে হয়তো চ্যাট বক্সে তোমরা লিখতে পারো। আমরা আমরা পরে সেশন শেষে হয়তো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের একটা পর একটা কোয়েশ্চেন আমরা চেষ্টা করব কতটুকু পারা যায় বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার জন্য। এবং শেষে সাথে লাস্টে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করতে চাও লাস্টেও করতে পারো। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, হ্যাঁ, হয়তো তোমাদের থেকে আমি একটু সিনিয়র, সেই কারণে হয়তো বেশি কিছু হয়তো একটু জানি, বাট এমন না যে সব জানি। এটাই হচ্ছে বিষয় যে একজন মানুষের পক্ষে হয়তো সবকিছু জানা পসিবল না, এবং আস্তে আস্তে যেতে যেতে মানুষ সবকিছু শিখে। তো যদি কোনো আহ, কিছু থেকে থাকে তো অবশ্যই সেটা পয়েন্ট আউট করবে, এবং আমরা চেষ্টা করবো সেটাকে ক্লিয়ারফাই করার জন্য। তো আমরা শুরু করতে পারি। প্রথমে যেটা বিষয় হচ্ছে, তোমরা সবাই আমি যেটা জানি যে আমি দেখলাম সবাই একটা করে বিজনেস আইডিয়া তোমরা সাবমিট করেছো, এবং সেই আহ, বিজনেস দাদা, আইডিয়া। সরি ফর ইন্টারাপ্টিং, বাট দাদা ইয়া আপনার এই শিওর। নেভিগেশন বারটা আর কি স্লাইডের উপরে আছে, তাই ওই জায়গাটা আমরা ট্যাঙ্ক দেখতেছি। জুমের এটা কিভাবে করা যায়?
আচ্ছা, এই প্রবলেমটা জুমের কেন হয় আমি এটা বুঝতেছি না, বাট এটা কি কোনোভাবে সরানো যায়? হাইড ভিডিও? আহ, দাদা হাইড করার একটা অপশন আছে সম্ভবত। ইয়া শিওর। ওকে, গট ইট, থ্যাংক ইউ। দাদা এখন আবার মাঝে আসছে আর কি। চলে যাওয়ার কথা এতক্ষণে, মনে হচ্ছে আর কিছু নাই আমার স্ক্রিনে। শুধুমাত্র ডান পাশের ক্যামেরার ওই জায়গাটুকু আর কি। বুঝতে পারছি, মিনি স্ক্রিনটা, তাই তো? হুম এই হুম। তো। এবার এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ আশা এবার করি ঠিক ওই আছে। স্ক্রিনটা হচ্ছে আমার লেফট ডাউন কর্নারে চলে গেছে। হ্যাঁ। ওকে, এগুলো। থ্যাংক ইউ দাদা, অ্যান্ড সরি। নো প্রবলেম, শিওর, থ্যাংক ইউ। আম সো তোমরা সবাই একটা করে বিজনেস আইডিয়া সাবমিট করেছো, এবং সেই বিজনেস আইডিয়া হয়তো অনেক অনেক অনেকগুলো বিজনেস আইডিয়া থেকে তোমরা প্রিলিমিনারি হোক বা সেকেন্ড স্টেজে হোক, তোমরা সেটাকে থেকে মানে সিলেক্টেড হয়ে তোমরা ফাইনাল রাউন্ডের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে। এবং আমি বিজনেস আইডিয়াগুলো অনেকগুলো দেখেছি এবং খুবই ইন্টারেস্টিং বিজনেস আইডিয়া। বিজনেস আইডিয়ার বা বিজনেস প্ল্যানের একটা অন্যতম বিষয় হচ্ছে, বা অন্যান্য পার্ট, বা অন্যতম না বলবো, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে তার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান। উইদাউট এ ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান আমার বিজনেস প্ল্যানের আহ, কোনো ভ্যালু নাই, বলতে গেলে কোনো ভ্যালু নেই। কারণ অ্যাজ এ ইনভেস্টর পার্সপেক্টিভ, অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যাজ এ এমপ্লয়ি বলো, অ্যাজ এ আমি তোমার বিজনেসে মূল্যায়ন করব তোমার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন এবং ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান দিয়ে। সো আলটিমেটলি তুমি বিজনেস আইডিয়া দিচ্ছ একটা বিজনেস করার জন্য। বিজনেসের অনেকগুলো পার্সপেক্টিভ থাকবে, অনেক ধরনের মোটিভেশন থাকবে, অনেক ধরনের অবজেক্টিভ থাকবে, সোশ্যাল মোটিভেশন থাকবে, এনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন থাকবে, অনেক কিছু থাকবে। বাট আলটিমেটলি এটা একটা বিজনেস প্ল্যান, তুমি এখানে বিজনেস করার জন্য বিজনেস আইডিয়া দিচ্ছ। সো যদি তোমার বিজনেস পার্টটুকু না ভালো হয়, তাহলে আশা করি কোনো ইনভেস্টরই এইখানে ইনভেস্ট করতে চাবে না। এবং এই জিনিসটা আমাদেরকে সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে আলটিমেটলি আমাকে আমার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে, এবং আম, সেটা আমি যেন বোঝাইতে পারি আমার ইনভেস্টরকে যে হোয়াট ইজ মাই ফাইন্যান্সিয়াল গোল অ্যান্ড হাউ ক্যান আই অ্যাচিভ দ্যাট গোল। সো ফাইন্যান্স বিষয়টা কি? ফাইন্যান্স সিম্পলি যদি আমি বলি যে আমি একটা ভেঞ্চার, আমি একটা পার্টিকুলার জব করব, পার্টিকুলার টাস্ক করব। সেই টাস্ক করার জন্য আমার কিছু অর্থায়ন প্রয়োজন হয়, বাংলায় যদি আমি বলি অর্থায়ন প্রয়োজন হয়। ফাইন্যান্সের বাংলাই হচ্ছে অর্থায়ন। সো অর্থের প্রয়োজন হয় বা রিসোর্সের প্রয়োজন হয়। যে কোনো বিজনেস, যে কোনো ভেঞ্চার, যে কোনো টাস্ক করতে গেলে আমার রিসোর্সের প্রয়োজন হয়, এবং সেই রিসোর্স গুলো যেখান থেকে আসবে, সেই বিষয়গুলোকে সেই বিষয় সেই সাথে সাথে কিভাবে আমি রিসোর্স গুলোকে প্রপারলি অ্যালোকেট এবং ইউজ করব, সেটা হচ্ছে আমার ফাইন্যান্সের কনসার্ন। এবং ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি হচ্ছে যে আমি কিভাবে আমার বিজনেস বা আমার এই এন্টারভিউর বা আমার এই ভেঞ্চারে আমি কিভাবে আমার এই রিসোর্স গুলো ইউজ করার জন্য বা ম্যানেজ করার জন্য ইনফর্ম ডিসিশন ক্রিয়েট করব, বা প্রপারলি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব। এটা হচ্ছে আমার মেজর ফাইন্যান্সিয়াল গোল অর ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি। এখন যখন আমি একটা বিজনেস করতে যাব, সেক্ষেত্রে আমার বিজনেসের বেশ কয়েকটি পোর্শন থাকে। বিজনেসের মোটিভেশন থাকে, বিজনেসের আলটিমেট গোল থাকে, সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ থাকে, এনভায়রনমেন্ট পার্সপেক্টিভ থাকে। সেই সাথে সাথে যখন আমি আমার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান তৈরি করব, সেখানেও আমার কয়েকটা পোর্শন থাকবে, যেটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানকে একটা সায়েন্টিফিক রূপ ধারণ দিবে, যেই অনুযায়ী আমি আমার বিজনেসের টাকা পয়সা ম্যানেজ করবো, মেন কথা, সোজা বাংলা কথায় যেটা বলা। তো এই ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানের কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পার্টের মধ্যে, তিনটা ইম্পর্টেন্ট পার্টের মধ্যে আম, হচ্ছে বাজেটিং, ভ্যালুয়েশন এবং ইকুইটি। এবং এই তিনটা বিষয়
ডিপেন্ড করবে, তিনটা বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করবে তোমার বিজনেস কতটুকু সাস্টেইন করবে ইন ফিউচার, সেই সাথে সাথে এই বিজনেসের মার্কেট ডিমান্ড কেমন হবে, সেই সাথে সাথে এই বিজনেস কত দূর পর্যন্ত যাবে, এবং ইনভেস্টররা এখানে আম, কতটুকু ইন্টারেস্ট শো করবে বা ইনভেস্ট করতে চাবে। সো এই তিনটা বিষয়ে যেই এন্টারপ্রেনার অর ফাউন্ডার যত ভালোভাবে গ্রাস্প করতে পারবে, তার জন্য বিজনেস এক্সিকিউশনটা ততটা ইজি হবে এবং ততটা সে সাকসেসফুলি করতে পারবে। সো দ্যাটস ওয়াই এই তিনটা বিষয়কে সবসময় কন্টিনিউয়াসলি লার্নিং প্রসেসের মধ্যে রাখা উচিত। যে কোনো স্টার্ট আপ হোক বা সিনিয়র হোক, জুনিয়র হোক, মিড লেভেল ফাউন্ডার হোক, যেই হোক না কেন, সব সময় এই তিনটা বিষয়ের লার্নিংটা কন্টিনিউ রাখা উচিত। ওকে, সো আমাদের এই তিনটা ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেক্টের মধ্যে যেটা প্রথমটা হচ্ছে বাজেটিং। বাজেটিং সম্পর্কে হয়তো কম বেশি আমরা সবাই জানি, তারপরও বিষয়টা আরেকটু অ্যাজ অ্যাজ পার্সপেক্টিভ টু ইকোনমিক্স যদি আমরা একটু চিন্তা করি, বাজেটিং বিষয়টা আমরা সবসময় দেখি যে আমাদের দেশের একটা বাজেটিং হয়, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বাজেটিং সম্পর্কে পড়ি, বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজে পড়ি। Budgeting is simply the calculation of expense and income of a particular entity over a specific period. আমি আমার একটা বিজনেস আছে, আমার একটা আম, বাড়ি আছে বা আমার ফ্যামিলি আছে, আমার পার্সোনাল হতে পারে, পার্সোনাল বাজেটিং হতে পারে, আমার দোকান আছে, আমার একটা দেশ আছে। সো সবকিছুরই একটা স্পেসিফিক পিরিয়ডের মধ্যে কত টাকা আমার খরচ হবে এবং কত টাকা আমার ইনকাম হবে, এইটা এস্টিমেট বা এটার একটা প্রেডিকশন করাই হচ্ছে আমার বাজেটিং বলা হয়। এবং সবসময় বাজেটিংটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার আগে হবে, আমি নেক্সট পিরিয়ডের জন্য বাজেটিং করব। সে ফর এক্সাম্পল যে আমি এখন 2025 শুরু করতেছি, আমি 2025-এ আমার এই 12 মাসে আমার ফ্যামিলির কি ধরনের এক্সপেন্স হবে এবং ইনকাম সোর্স কি হবে, সেখান থেকে ইনকাম কেমন আসবে, সেই অনুযায়ী আমার কি কি বিষয় নিয়ে আম, চিন্তা করতে হবে, কোন ধরনের আনসার্টিজ আসতে পারে, এবং আমার ইনকাম এক্সপেন্সকে কভার করছে কিনা, এবং যদি কভার না করে তাহলে আমি এক্সপেন্সটা কভার করার জন্য কিভাবে এক্সট্রা বা এক্সটার্নাল সোর্স থেকে আমি আমার ফাইন্যান্স ম্যানেজ করব। এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমার বাজেটে কনসার্ন, এবং এই বাজেটটা আমার একটা বিজনেসের ফাইনান্সিয়াল রোড ম্যাপ দিয়ে দেবে যে আমি কোথায় থেকে কোথায় যাব, এবং আমার আম, আমার বিজনেস সামনের এই দিনগুলোতে কিভাবে আগাবে। এখন অনেক বিজনেসে যেটা করে এবং যেটা হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস, সেটা হচ্ছে আমার ফিউচার যেই প্ল্যান সেটাকে কয়েকটা ভাগ করে নাও। যেমন শর্ট পিরিয়ড, শর্ট টার্ম বাজেটিং হইতে পারে, লং টার্ম বাজেটিং হইতে। শর্ট টার্ম বাজেটিং হচ্ছে যে আমি হয়তো 3 মাসের একটা বাজেট করতে পারি, যে কোয়ার্টারলি বাজেট। আমি আমার অ্যানুয়াল বাজেটটাকে আমি কোয়ার্টার বাজেটে আমি কনভার্ট করতে পারি, সেই সাথে সাথে আমি অ্যানুয়াল বাজেটও করতে পারি। এবং লং টার্ম বাজেটের মধ্যে হইতে পারে যে আমার 5 বছরের, আমি বিজনেস স্টার্ট করছি, আমার নেক্সট 5 বছরের যে প্ল্যান, সেই 5 বছরের প্ল্যানের মধ্যে আমার কি কি থাকবে সেটা একটা। হ্যাঁ, অনেক সময় এটাই, এটা হইতে পারে যে হ্যাঁ আমি বলতে পারো যে এখনকার যে কন্ডিশন নেক্সট 2 বছর পরে তো সেই কন্ডিশন নাও হইতে পারে, বা বিজনেসের অবস্থা চেঞ্জ হইতে পারে, অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস আসতে পারে, অবশ্যই চ্যালেঞ্জেস আসতে পারে। সেগুলোকে মাথায় রেখে, কনসার্ন রেখেই আমাকে একটা টেন্টেটিভ বাজেট বা ইনকাম এক্সপেন্সের যে প্রিডিকশন সেটা আমি ক্রিয়েট করবো, এবং সেই অনুযায়ী আমি আমার শর্ট টার্ম যেই বাজেটগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে থাকবো। এবং ওভার দ্য টাইম, এমন এমন না যে আমি 5 বছরে বাজেট করে ফেলছি, 5 বছরে একটা প্ল্যান করে ফেলছি, এটা চেঞ্জ করতে পারবো না।
দেয়ার ইজ নো রেস্ট্রিকশন, বাট অবশ্যই চেঞ্জ করতে পারবো যখন আমি দেখবো যে আমার কন্ডিশন চেঞ্জ হচ্ছে। আমি চাইলে যে কোনো সময় এটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো, এবং এইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে আসলে আমি আমার ইনভেস্টিং বা ফান্ড অ্যালোকেশন, সেই সাথে সাথে আমার বিজনেসের যে অপারেশন সেগুলোকে আমি কন্ডাক্ট করব। আমি আমার 3 মাসের যে নেক্সট 3 মান্থের যে বাজেটটা হয়েছে সেই বাজেটকে মাথায় রেখে আমি আমার হয়তো র ম্যাটেরিয়ালস বলি, আমি আমার লেবার বলি, আমি আমার ক্যাপিটাল বলি, সেগুলোকে ইস্যু ইউজ করব। এবং সেখান থেকে আমি একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবো যে আমার বিজনেস আগামী 3 মাস কিরকম ভাবে অপারেট করবে, কিরকম ভাবে পারফরমেন্স করবে, সেটা আমার একটা ধারণা চলে আসবে, এবং সেই অনুযায়ী আম, আহ, আমি আমার বিজনেসের কাজ চালিয়ে যাব। এখন এটা আমার সবচেয়ে বড় একটা যেটা সুবিধা হবে হচ্ছে যে আমি আগে থেকেই জানতেছি যে আমার এক্সপেন্সেস গুলো কি এবং ইনকাম গুলো কি, এবং এই ফাইন্যান্স গুলো কোথায় থেকে আসতেছে, বা যদি আমার বড় করতে হয়, লোন নিতে হয় বা ইনভেস্টিং এ যেতে হয়, সেটা আমাকে হেল্প করবে। সো এই ক্ষেত্রে বাজেটিংটা আমাকে আমাদের জন্য ভেরি ক্রিটিক্যাল ফর এ নিউ বিজনেস। সো যে কোনো স্টার্ট আপের জন্য বাজেটের কিছু কি এলিমেন্টস আছে। আম, সেই এলিমেন্টস গুলো হচ্ছে, প্রথমে যদি আমি বলি যে রেভিনিউ প্রজেকশন। এখন রেভিনিউ কি, এটাও একটা বিষয়। রেভিনিউ জিনিসটা কি? রেভিনিউটা হচ্ছে আমি আমার বিজনেস থেকে যে প্রোডাক্ট আসতেছে বা সার্ভিসেস আসতেছে। আমার তো বিজনেস দুই ধরনের আউটপুট দেবে যে কোনো বিজনেস, যেটা পৃথিবীর যে বিজনেসই হোক না কেন, আমার দুই ধরনের আউটপুট দিবে। সেটা হচ্ছে হয় প্রোডাক্ট দিবে, যে কোনো কোনো ধরনের প্রোডাক্ট, অথবা কোনো সার্ভিস দেবে। সো আমার যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস আউটপুট হিসেবে আমি পাচ্ছি, সেগুলোকে আমি যখন সেল করব, আহ, সেই সেল করে যেই সেল, তো অবশ্যই আমি একটা নির্দিষ্ট প্রাইস বা একটা আগে থেকে প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি থাকবে। প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজির মধ্যে অনেক ধরনের প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি আছে। আম, এগুলো নিয়ে আসলে ডিটেলস বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যায়, বাট প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি যদি তোমরা গুগলে সার্চও দাও, তাহলে হয়তো বেশ কয়েকটা প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি পেয়ে যাবা। প্রোডাক্ট ভ্যারিয়েশ প্রোডাক্ট 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 এবং সার্ভিসের ভ্যারিয়েশন যেমন আছে, তেমনি সেইভাবে তাদের ভ্যারিয়েশন অনুযায়ী আমাদের প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিও ডিফারেন্ট হতে পারে। সো সেই প্রাইসিং অনুযায়ী আমি আমার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস যেটা সেল করতেছি, আমি যে টোটাল সেলটা আসলো, যেটা আমার মনিটারি ভ্যালু আসবে, সেই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার রেভিনিউ। সে 1 মাসে যদি আমি টোটাল 50,000 টাকার প্রোডাক্ট সেল করি, তাহলে আমার ওই 1 মাসের রেভিনিউ হচ্ছে 50,000 টাকা। তো বাজেটিং এর ক্ষেত্রে আমার একটা বড় বিষয়টা হচ্ছে যে আমার ইনপুট এবং আউটপুট। যে কোনো সিস্টেমের আমার দুইটা পার্ট থাকে, একটা ইনপুট একটা আউটপুট। সো আমি বিজনেসে ইনপুট দেব বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, লেবার, ক্যাপিটাল, যেটাই হোক না কেন সেটা দেবো, এবং সেখান থেকে আমার আউটপুট আসবে। সেই আউটপুটটাই হচ্ছে আমার রেভিনিউ, বা আমি কত টাকা ইনকাম করতেছি সেটা। এখন এটা কিভাবে করব? এটা একটা বিষয় হচ্ছে যে যখন আমি শর্ট টার্ম বাজেটিংটা করতেছি, আমার অপারেশনটা ঠিক করব, যে আমি আগামী 3 মাসে আমার বিজনেসের অপারেশনটা কোন লেভেলে চলবে। আমি কি 1,000 প্রোডাকশন করব, নাকি আমি আমার 2,000 প্রোডাকশন করব। এটা আবার ডিপেন্ড করবে আমার কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন উপরে, আমার কি পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকআপ আছে সেটার উপরে। সো এইসব চিন্তা, এবং সেই সাথে সাথে আমার ক্যাপাসিটি আছে। আমার যদি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি থাকে, সেই প্রোডাকশন ক্যাপাসিটির উপর চিন্তা করব। সেইগুলো চিন্তা করে আমি এই কতটুকু প্রোডাক্ট, কতটুকু সার্ভিস আমি প্রডিউস করতে পারবো, এবং সেইটার সাথে আমি একটা এভারেজ প্রাইস নিয়ে সেটাকে আমি একটা রেভিনিউ প্রজেকশন হিসেবে আমি রেভিনিউ প্রজেকশন। এবং ইনপুটের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ইনপুট থাকে, ফিক্সড কস্ট ইনপুট এবং ভ্যারিয়েবল কস্ট ইনপুট। যারা ইকোনমিক্স কোর্স করছো তারা মোটামুটি হয়তো ভেরিয়েবল কস্ট, ফিক্সড কস্ট সম্পর্কে জানো। যারা করো নাই তাদের মধ্যে যদি একটু বলতে চাই সহজে, যে
ফিক্সড কস্ট বলতে বিজনেসের কিছু কস্ট আছে যেগুলো ডাইরেক্টলি তার অপারেশন বা প্রোডাকশনের সাথে রিলেটেড না, রিগার্ডলেস অফ প্রোডাকশন লেভেল, প্রাইস কস্টটা তার হবেই। যেমন যদি আমার একটা ফ্যাক্টরি থাকি, সেই ফ্যাক্টরিতে যদি আমি প্রোডাকশন করি না করি সেটার রেন্ট আমাকে দিতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার ফিক্সড কস্ট। আর ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে যে আমার প্রোডাকশনের সাথে সাথে সেটা হচ্ছে ভ্যারি করবে, এবং প্রোডাকশন বাড়ার সাথে সাথে আমার কস্টটাও বাড়বে, প্রোডাকশন কমে যাওয়ার পর ওই কস্টটাও করবে। যদি আমি বলি যে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করি, সেখানে আমার লেবার প্রয়োজন হয়, আমার লেবার ইনক্রিজ করলে প্রোডাকশন কস্ট বাড়বে এবং সেই সাথে সাথে আউটপুটও বাড়বে। আবার যদি লেবার কমায় দেই তাহলে কস্টও কমবে, সেই সাথে সাথে আমার আউটপুটটাও কমবে। সো ডাইরেক্টলি আমার প্রোডাকশনের সাথে রিলেটেড ভ্যারিয়েবল কস্ট, কিন্তু ফিক্সড কস্টটা আমার প্রোডাকশনের সাথে ডাইরেক্টলি রিলেটেড না, অপারেশনের সাথে ডাইরেক্টলি রিলেটেড না। আম, এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন রেন্ট, স্যালারিজ, ইউটিলিটিস, এগুলো হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। এবং প্রোডাকশনের যে ইনপুট কস্ট, র মেটেরিয়াল কস্ট, অন্যান্য যে কস্টগুলো বা মার্কেটিং কস্ট, সেগুলো হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল কস্ট। সো এটা গেল আমার ইনপুট পার্ট, আমরা আউটপুট পার্ট কভার করলাম। এবং এরপরে আসবে ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট। ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট ইজ লিটারালি যে আমার ক্যাশের ফ্লো কিভাবে হচ্ছে। যেমন আমার রিভারে পানির ফ্লোটা হয় বা আমার ট্যাপে যে পানির ফ্লো হয়, ঠিক একইভাবে আমার বিজনেসের ক্যাশের ফ্লো ম্যানেজমেন্টটা, ক্যাশের ফ্লোটা কেমন হচ্ছে। যে আমি ক্যাশ আনতেছি, হয়তো আমি ব্যাংক থেকে আমার ক্যাশটা আসতেছে, সেই ক্যাশটা আমি আম, বিভিন্ন র মেটেরিয়ালস বা ইনপুটে খরচ করতেছি, সেখান থেকে আমার আউটপুট তৈরি হচ্ছে, এবং সেই আউটপুট বিক্রি করার মাধ্যমে বা আউটপুট সেল করার মাধ্যমে আমি রেভিনিউ পাচ্ছি, এবং সেই রেভিনিউটা আবার আমার আম, যেই অ্যাকাউন্ট বা আমার ফান্ড আছে সেই ফান্ডে ব্যাক করতেছে অ্যাজ এ ক্যাশ। সো এই যে ক্যাশের ফ্লোটা ম্যানেজমেন্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি বিজনেস। আমার ক্যাশের ফ্লো কিভাবে হচ্ছে, এবং ক্যাশের ইনফ্লো আউটফ্লো, যেটা আমি বলি যে ক্যাশ আমার বিজনেস থেকে যেটা খরচ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আউটফ্লো, বেশি বিজনেসে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আমার ইনফ্লো। সো এই জিনিসটাকে ট্র্যাক রাখা, কিরকম ইনফ্লো হচ্ছে কিরকম আউটফ্লো হচ্ছে, কোন সময় যদি কম বেশি হচ্ছে কিনা, সেটা মাথায় রাখা। আর একটা কনসেপ্ট যেটা হচ্ছে লিকুইডিটি। লিকুইডিটিটা ইজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেগুলো প্রোডাক্ট বেসড বা প্রোডাকশনে প্রোডাকশন বেসড বিজনেস, সেগুলোর ক্ষেত্রে লিকুইডিটিটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। লিকুইডিটি মানে হচ্ছে যে আমার কাছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড অর ইমিডিয়েট ক্যাশ কতটুকু আছে, ক্যাশ ইন হ্যান্ড বা ক্যাশ ইন ব্যাংক, যেটাই বলি না কেন, যে আমি খুব সহজেই সেটাকে আমি আমার প্রোডাকশন সিস্টেমে ইনফ্লাক্স করতে পারবো, যেটা দিয়ে আমি সহজে ইনপুট ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আমি প্রোডাকশনে ইউজ করতে পারবো। সো অনেকটা এটাকে আমরা আমাদের ইকোনমিক্স এর ক্যাপিটাল, এটাকে অপারেটিং ক্যাপিটালও বলা হয়। সো এইটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আমি বিজনেস করতেছি, সো আমার এক মাসের বি- আগামী এক মাসের প্রোডাকশন করতে এত টাকা প্রয়োজন আছে। আগামী এক মাস প্রোডাকশন করতে আমার 1 লাখ টাকা প্রয়োজন। সে 1 লাখ টাকা ক্যাশ আমার কাছে আছে, বা আমার কাছে এখন 2 লাখ টাকা আছে, এই 2 লাখ টাকা দিয়ে আগামী এক মাসের প্রোডাকশন খরচ আমার চলে যাবে। সো আমার এই যে লিকুইডিটিটা হচ্ছে, যে আমার লিকুইডিটি পজিশন হচ্ছে যে আমি এক মাসের আমার ক্যাশ বা ক্যাপিটাল, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা হচ্ছে সবচেয়ে একাডেমিক ভাষা বা একেবারে ইউনিক ভাষা, যেটা হচ্ছে যে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলতে বোঝাচ্ছে যে আমার অপারেশনের জন্য যে টাকাটা প্রয়োজন হচ্ছে, যেটা বা আমরা লিকুইডিটি বলতেছি। সো আমার যদি 2 লাখ টাকা থাকে এবং সেই 2 লাখ টাকা দিয়ে যদি আমি এক মাসের প্রোডাকশন কস্ট চলে যায়, সেটা হচ্ছে আমার লিকুইডিটি। এবং যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যে আমার বিজনেসের লিকুইডিটি বা আমার বিজনেসের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কতটুকু রিজার্ভ আছে। আমরা দেশের রিজার্ভ সম্পর্কে অনেক পড়ি, অনেক কিছু শুনি, যে রিজার্ভ কমে গেল, এটা হয়ে গেল, বা বাসার যদি কথা বলি, যে আমাদের নিজেদের ফ্যামিলির কথা বলি বা আমার নিজেদের এক্সপেন্সের কথা বলি, যে কত টাকা আছে, আমি কতদিন চলতে পারবো, সেটা একটা বিষয়। ঠিক একইভাবে বিজনেসের একটা বিষয়, যে আমার কত টাকা আছে এবং এটা দিয়ে বিজনেস কতদিন চলতে পারবে। যার কাছে যত বেশি দিনের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকবে তার বিজনেস তত বেশি সিকিউর ধরা হবে।
বা তত বেশি স্টেবল ধরা হবে। একজন যার যার কাছে আগামী 6 মাসের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকবে, সে অবশ্যই আগামী যেই বিজনেসটা 1 সপ্তাহ পরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল শেষ হয়ে যাবে তার থেকে স্টেবল থাকবে। কারণ যার কাছে 6 মাসের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে তাকে হয়তো আগামী 4 মাস, সে যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোনো কোথাও থেকে নাও আসে বা কোনো ধরনের কোনো সেলস থেকে কোনো রেভিনিউ নাও আসে, সে তাও তাও সে তার প্রোডাকশন কন্টিনিউ করতে পারবে। অনেক সময় হয় কি, প্রোডাক্ট আমার হয়তো ইমিডিয়েটলি রেভিনিউ ক্রিয়েট করতেছে না। আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে যেটা হচ্ছে রিসিভেবলস। রিসিভেবলস মানে হচ্ছে বাকিতে বিক্রি করা। সে কথায় যদি আমি বাংলা বাংলা ভাষায় বলি, বাকিতে বিক্রি করা। আমি আমার প্রোডাক্ট, আমার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল আছে, আমি প্রোডাক্টটা আমি সেল করতে দিছি, বাট আমার এখনো টাকা পাই নাই। আমি 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 এখনো ক্যাশটা বা রেভিনিউটা আমি পাই নাই। সো হয়তো 1 মাস সময় লাগবে এটা আসতে। সো 1 মাস কি আমি প্রোডাকশন বন্ধ করে দেবো? সেটা সেটা তো সম্ভব না, আমার প্রোডাকশন কন্টিনিউ করতে হবে। সো যেই বিজনেসের যত বেশি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকবে, যত দিনের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকবে, সে তত বেশি স্টেবল হবে। একজনের যদি 1 সপ্তাহ থাকে যে আমার 1 সপ্তাহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে, তাকে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি মাথায় রাখতে হবে যে আমার 1 সপ্তাহ পরে আমার প্রোডাকশনের বন্ধ হয়ে যাবে। সো আমাকে এই 1 সপ্তাহের মধ্যে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজ করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি বিজনেস। এবং ক্যাশ ফ্লো অবস্থা দেখে ইনভেস্টররা অনেক সময় বোঝে যে এই বিজনেসের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা কেমন। বা সে সবকিছুরই একটা হেলথ থাকে। আমাদের নিজেদের হেলথ আছে, ঠিক একইভাবে বিজনেসেরও একটা হেলথ থাকে। সো আমরা এই ইন্ডিকেটর গুলো দেখে বুঝতে পারবো যে আমার বিজনেসের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স কেমন অথবা ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা কেমন। এখন এই যে বাজেটিংটা কিভাবে করব বা কিভাবে করলে আমার জন্য বেটার হয়। সো প্রথমে যেটা, যে কোনো, যেহেতু এখানে বিজনেস আইডিয়া সবকিছুই একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করা হচ্ছে, এবং সবগুলোই একেবারে নিউ আইডিয়া, কোনো এক্সিস্টিং আইডিয়া না। সো সেক্ষেত্রে আমাকে প্রথমেই আমার স্টার্ট আপ কস্ট সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিতে হবে, যা এস্টিমেট করতে হবে। স্টার্ট আপ কস্টের মধ্যে হয়তো প্রথম দিকে সেটা এস্টাবলিশ করতে, আমার বিজনেস এস্টাবলিশ করতে কি কি ইকুইপমেন্ট, কি কি এক্সপেন্স যাবে, সেটার মধ্যে হইতে পারে লাইসেন্সিং কস্ট থাকতে পারে। যেমন বিজনেস করতে হলে ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হয়, যে কোনো দেশে বিজনেস করতে হলে ট্রেড লাইসেন্স প্রয়োজন হবে, সেই ট্রেড লাইসেন্সের কস্ট হইতে পারে। আম, আরো ইনিশিয়াল কিছু এক্সপেন্স থাকতে পারে, প্রিপারেশন এক্সপেন্স। এই এক্সপেন্স গুলোকে এস্টিমেট করে, এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ। এবং সেই সাথে সাথে পরে যখন আমরা বিজনেস অপারেশন চালু করব, সেই সময় আমাকে ট্র্যাক রাখতে হবে আমার বিজনেস ঠিক মতো কি কি বিষয়গুলো আসতেছে, কোথায় থেকে ক্যাশ আসতেছে, কোথায় ক্যাশ যাচ্ছে, ক্যাশ ইনফ্লো ক্যাশ আউটফ্লো, এগুলোকে ট্র্যাক রাখা। আম, এরপরে স্পেসিফিক ফাইন্যান্সিয়াল গোল মেনটেন করা, যে আমার আগামী 3 মাসে এই ফাইন্যান্সিয়াল গোল, আমি 3 মাসের মধ্যে এতটুকু প্রোডাক্ট প্রডিউস করব এবং এটা বিক্রি করব, এবং এটা আমার থেকে এই ক্যাশ আউটফ্লো হবে এবং এখান থেকে আমি এই ক্যাশ ইনফ্লো পাবো। এবং রেগুলারলি সেটাকে আমাকে রিভিউ করা, এবং সেই রিভিশন অনুযায়ী বা সেই রিপোর্ট গুলোকে নিয়ে আম, আমার হচ্ছে বিষয়গুলোকে অ্যাডজাস্ট করা, কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে, কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে। এবং অবশ্যই ঠিক যেভাবে আমি একটা বাজেট তৈরি করব, ঠিক একইভাবে আমি আমার একটা রিপোর্ট তৈরি করব। বাজেটে ছিল যে প্রিডিকশন ভ্যালু, প্রিডিক্টেড কস্ট, প্রিডিক্টেড ইনকাম, প্রিডিক্টেড এক্সপেন্স, প্রিডিক্টেড ইনকাম, যে আমি কতটুকু টাকা আমার খরচ হইতে পারে, কত টাকা আসতে পারে। রিপোর্টে থাকবে অ্যাকচুয়াল বিষয়টা, যে কতটুকু হয়ে গেছে অ্যাকচুয়াল বিষয়টা। সো যখন আমি বাজেট এবং রিপোর্ট কে ম্যাচ করব, যে আমি আমার গ্যাপটা বুঝতে পারবো যে আমার কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে এবং ইমপ্রুভ করার জায়গাটা কোথায়। এই কারণে খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমার বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরি করা। একটা হচ্ছে মান্থলি রিপোর্ট হইতে পারে, কোয়ার্টারলি রিপোর্ট হইতে পারে, হাফ ইয়ারলি রিপোর্ট হইতে পারে, এবং অ্যানুয়ালি রিপোর্ট হইতে পারে। সেই একইভাবে আমি বাজেটিংটাও তৈরি করতে পারি, হাফ ইয়ারলি বাজেটিং, কোয়ার্টারলি বাজেটিং, অ্যানুয়াল বাজেটিং।
আমি জানি যে এই বাজেটিং করার ক্ষেত্রে হয়তো অনেকেরই অনেক চিন্তা হতে পারে যে কিভাবে করব বা কি ফরম্যাটে করব। ফরম্যাট ফরম্যাটের অনেক ফ্লেক্সিবল, ফরম্যাটটা খুবই ফ্লেক্সিবল। আমি সবাইকেই বলবো এখন অনেক আইসিটির অনেক ইমপ্রুভ হয়ে গেছে, এবং আমাদের থেকে যত দিন যাচ্ছে, যদিও আম, মানে যত দিন যাচ্ছে তত এই বিষয়গুলো অনেক ইজি হয়ে যাচ্ছে, অনেক ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল হয়ে যাচ্ছে। আমি সবাইকেই সাজেস্ট করব যে এগুলো বিষয়ে একটু ইন্টারনেটে রিসার্চ করার জন্য। ইন্টারনেটে অনেক টেমপ্লেট অ্যাভেলেবল, বাজেটিং এর ক্ষেত্রে, রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে, বা স্যাম্পল রিপোর্ট আছে, স্যাম্পল বাজেট আছে, অনেক 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 রিসোর্স অ্যাভেলেবল। সেগুলো সেগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে দেখা, কোনটা তোমার বিজনেসের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, সেটা তুমি ওইগুলো দেখলে, কয়েকটা স্যাম্পল দেখলে তুমি বুঝতে পারবা যে হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর ইওর বিজনেস। এখন আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে এখন যেহেতু সফটওয়্যারের যুগ, যে অনেক নতুন নতুন সফটওয়্যার হয়ে গেছে, তো অনেক ধরনের সফটওয়্যারও আছে। এই যে সফটওয়্যার গুলো আসলে খুব ইজিলি তোমার বিজনেসের এই এক্সপেন্স ট্র্যাক করার জন্য খুবই হেল্পফুল। এবং অ্যাকচুয়ালি যারা সিরিয়াস বিজনেস করে, তারা নিজেদের একটা সিস্টেম, একটা সফটওয়্যার তৈরি করে নেয় উইথ উইথ দ্য হেল্প অফ আইটি গাইস। অ্যাকচুয়ালি যারা কম্পিউটার সায়েন্স আছে, তারা কিন্তু এই সফটওয়্যার গুলো ক্রিয়েট করে দেবে তোমার বিজনেসের প্রয়োজন অনুযায়ী। এবং এবং অনেক প্রি সিলেক্টেড বা প্রি কাস্টমাইজ সফটওয়্যারও আছে, যেগুলো কিনতে পাওয়া যায়। প্লাস ফ্রি আছে, ফ্রি গুলো হয়তো ইনিশিয়ালি কাজে দেবে, বাট যখন তুমি একটা স্টেজে চলে যাবে তখন হয়তো ফ্রি দিয়ে কাজ হবে না, তখন হয়তো। বাট ফার্স্ট ইজ ফ্রি ইজ গুড এনাফ। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে দিস থিংস আর ইনভেস্টমেন্টস ফর ইউর বিজনেস, যে তুমি ইনভেস্ট করতেছো, যেগুলো ম্যানেজমেন্ট, যত বিষয়টা ম্যানেজমেন্টে হেল্প করবে, যে বিষয়গুলো একটা এমপ্লয়ি বা একটা অ্যাকাউন্টেন্ট রাখলে বা দুইজন অ্যাকাউন্টেন্ট রাখলে যা কাজ হতো, সে সফটওয়্যারটা কিন্তু তোমাকে সে কাজ করবে, এবং সেটা কতটুকু তোমার জন্য ইফেক্টিভ সেটা ক্যালকুলেট করতে পারো, যে একটা সফটওয়্যার নিলে এবং একজন অ্যাকাউন্টেন্ট নিলে সেটা আমার জন্য কতটুকু ইফেক্টিভ হবে। সেই সাথে সাথে মানুষের ভুল হইতে পারে, বাট একটা সফটওয়্যার আশা করি কোনো ভুল হবে না। এতটুকু আমি বলতেছি না যে মানুষের ইফিসিয়েন্সি নিয়ে কোনো ইয়ে আছে, বাট যেহেতু কম্পিউটারকে তার বা সফটওয়্যারকে তার ক্যালকুলেশন বা অ্যালগরিদম দেওয়া আছে, তার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম একজন মানুষের তুলনায়। আম, এবং আম, এইগুলো এই সফটওয়্যার গুলো অনেক হেল্পফুল, এবং খুব সহজে তোমাকে তোমার এক্সপেন্স এবং কস্টের বিভিন্ন ইনসাইটস তোমাকে প্রোভাইড করবে, যেগুলো তোমার বিজনেসে পরবর্তী ডিসিশন গুলো নিতে হেল্প করবে। কিছু টিপস আছে বাজেটিং এর জন্য। আম, সবসময় একটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড রাখা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কন্টিনজেন্সি ফান্ড হচ্ছে যে বিপদকালীন ফান্ড। বিপদকালীন ফান্ড, যে যদি কোনো ধরনের কোনো আমরা সবসময় পজিটিভ চিন্তা করি যে হ্যাঁ খুব ভালো হবে, এটা হবে সেটা হবে, বাট সবসময় একটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড বা একটা চিন্তা রাখতে হবে যে যদি কোনোভাবে যদি আমার কোনো আনএক্সপেক্টেড কোনো এক্সপেন্স চলে আসে, সেটা আমি কিভাবে ম্যানেজ করব। সেই জন্য একটা অবশ্যই ঠিক যেমন ভাবে আমি ফান্ডের ক্যাটাগরি করি, যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমার লেবারের জন্য, এটা আমার র মেটেরিয়ালস এর জন্য, এটা আমার ইকুইপমেন্টের জন্য, এটা আমার সার্ভিসের জন্য, ঠিক একইভাবে একটা ক্যাটাগরি করতে হবে যে কন্টিনজেন্সি ফান্ড। আমার যদি কোনো আনএক্সপেক্টেড আনওয়ান্টেড এক্সপেন্স আসে, সেটা আমি রাখবো। এবং টিপিক্যালি গুড রুল অফ থাম হচ্ছে যে 10%, টোটাল কস্টের 10% রাখা। এটা হচ্ছে গুড রুল অফ থাম। এবং কন্টিনিউয়াসলি বাজেটকে রিভিউ করতে হবে, সেই সাথে সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। রিপোর্ট এবং বাজেটকে সবসময় প্যারালালি চেক করতে হবে, যে আমার কি অবস্থা, আমি কি চিন্তা করেছিলাম এবং অ্যাকচুয়ালি কি ঘটতেছে, এবং কোথায় আমার গ্যাপ ছিল। আমরা বিভিন্ন ধরনের টুল সফটওয়্যার ইউজ করব। বাজেটের স্পেসিফিক রিভিউ ডেটস অলরেডি কথা বলে ফেলছি। এবং যেটা লাস্ট, যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি হয়তো ফাউন্ডার, বাট তোমার সাথে সাথে হয়তো অনেকে ইনভলভ থাকবে বিজনেসে। চেষ্টা করবো সবাইকে ইনভলভ করাতে এই প্রসেস গুলোতে,
তাহলে নতুন ফ্রেশ পার্সপেক্টিভ পাবা, এবং সেই সাথে সাথে কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে, নতুন ফ্রেশ ফ্রেশ আইস পাবা তুমি, যেটা যারা তোমাকে তোমার অর্গানাইজেশনে হয়তো হেল্প করবে, এবং অর্গানাইজেশনের সাথে এবং এমপ্লয়ীদের বা যারা ইনভলভ আছে তাদেরকে একটা আরো বেশি ক্লোজ বা কানেক্টেড ফিল করবে। সেই সাথে সাথে অ্যাকাউন্টেবিলিটির একটা বিষয় আছে। এরপরে আমাদের বাজেটিং পার্ট শেষ, আমরা ভ্যালুয়েশনে যাব আস্তে আস্তে। আম, আম, আমরা একটু আরেকটু ডিপে যাচ্ছি। আম, আরেকটা বিষয় হচ্ছে, হয়তো অনেকের কাছে বিষয়গুলো একটু বেশি অ্যাডভান্স মনে হইতে পারে, বলা যায় না। যদি মনে হয়ে থাকে তাহলে আশা করি যে আরেকটু পরে যে হয়তো বিষয়গুলোকে নিয়ে স্টাডি করার জন্য, কারণ যদি বিজনেসের ওরকম প্ল্যান দিতেই হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে। এখন ভ্যালুয়েশন ভ্যালুয়েশন হচ্ছে, আমরা যদি সোজা বাংলা কথায় বলি, দাম কি, আমার বিজনেসের দাম কত। সবকিছুরই মূল্য আছে, এভরিথিং হ্যাজ এ প্রাইস। ঠিক একইভাবে তোমার বিজনেসেরও একটা মূল্য আছে। আম, আমার বিজনেস বা আহ, তোমাদের যে বিজনেস গুলো তোমরা করতেছো, সেই বিজনেসে আমার যতটুকু প্রোডাক্ট আছে বা যত কিছু আছে সেগুলো সবকিছু মিলায়ে আমার বিজনেসের ভ্যালুটা কত হবে, এটা এস্টিমেট করার যে প্রসেস, সেটা হচ্ছে আমার ভ্যালুয়েশন। আমি কতটুকু তোমাকে মূল্য দেবো বা তোমার বিজনেসের কতটুকু মূল্য ধরবো, সেটাই হচ্ছে ভ্যালুয়েশন বা ইকোনমিক ওর্থ, যেটাকে আমি বলি ইকোনমিক ওর্থ। আমি মনিটারি ভ্যালুতে তোমার বিজনেসের একটা প্রাইস সেট করব, এবং সেই প্রাইস অনুযায়ী এই প্রাইসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আমি কোনো ফান্ড রেজ করব বা কোনো পার্টনারশিপে যাব, বা বিভিন্ন বিজনেস ডিসিশন নেব, সেক্ষেত্রে আমার প্রাইসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিজনেসের প্রাইস ইনক্রিজ করলে, স্বাভাবিকভাবে যে কোনো জিনিসের প্রাইস ইনক্রিজ করলে তার মানে সেটা গুড ফর দ্য ফার্ম, মানে ওনারের জন্য। যদি আমার একটা অ্যাসেট থাকে, বিজনেস ইজ কাইন্ড অফ অ্যাসেট, যদি ধরি আমি, যদি ওনার হই একটা বিজনেসের, সেটা আমার জন্য এক ধরনের অ্যাসেট। আমি যদি এটা বিক্রি করি, আমি একটা আহ, আহ, আমি আমি ওখান থেকে রিটার্ন পাবো। সো সেই ক্ষেত্রে আমার এই ভ্যালুয়েশনটা ঠিক হচ্ছে কিনা, আমার বিজনেসের ভ্যালুয়েশনটা আমি ঠিক মতন করতে পারতেছি কিনা, এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটার উপরে যদি আমি ঠিক মতন করতে না পারি, তাহলে আমার ফান্ড রেজিং এ আমার ভুল হবে, আমার পার্টনারশিপে আমি ভুল ডিসিশন নেব, এবং বিজনেসে আমার বিজনেসকে আমি ডিভ্যালুয়েট করে ফেলবো। আহ, যেমন, যদি তোমার কাছে কোনো অ্যাসেট থাকে, যদি সেই অ্যাসেটের দাম যদি তুমি ঠিক মতন মূল্যায়ন না করতে পারো, ঠিক সেট করতে না পারো, ঠিক যে তোমার জন্য সেটা ক্ষতিকর, ঠিক একইভাবে বিজনেসের প্রাইস যদি তুমি ঠিক মতন সেট না করতে পারো, সেটা তোমার জন্য বা তোমার বিজনেসের জন্য খুবই ক্ষতিকর, স্পেশালি ফর স্টার্ট আপস। অনেকে স্টার্ট আপে যখন শুরু অবস্থায় থাকে, বিজনেসের ভ্যালুয়েশনটা একটা পর্যায়ে যায়, বিজনেসের ভ্যালুয়েশনটা করা যায়, কারণ যখন কিছু সময় চলে যায়, সে বুঝতে পারে অনেক কিছু, বিজনেস কোথায় আছে, কত টাকার জিনিসপত্র আছে, সবকিছু মিলায় এটা ভ্যালুয়েশন এটা করা যায়। বাট স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু কঠিন হয়, এবং এই স্টার্ট আপে যারা ভ্যালুয়েশন করবে তাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসিশন, যে আমি আমার বিজনেসের ভ্যালুয়েশনটা কিভাবে করব। এবং এই ভ্যালুয়েশনের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে, সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমাকে কোনটা ইম্পর্টেন্ট বা কোনটা আমার জন্য সুইটেবল, সেটা হচ্ছে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। এখন বিজনেস ভ্যালুয়েশনের তিনটা তিনটা মেথড আছে: অ্যাসেট বেসড অ্যাপ্রোচ, মার্কেট বেসড অ্যাপ্রোচ, ইনকাম বেসড অ্যাপ্রোচ। অ্যাসেট মানে হচ্ছে বিজনেসে আমার বিজনেস অ্যাসেটের বাংলা কি, আমার বিজনেসে কতটুকু অ্যাসেট লাইবিলিটিস, বাংলা বলা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আমি আশা করি তোমরা সবাই অ্যাসেট জিনিসটা বুঝবা, যে মূলধন, আমি যদি বাংলায় বলি মূলধন, মূলধনও
সঠিক হইলো না। আম, আমি কতটুকু বিজনেস ওন করে এটা হচ্ছে অ্যাসেট, বিজনেসের কতটুকু নিজস্ব জিনিস আছে এটা হচ্ছে অ্যাসেট। লাইবিলিটিস হচ্ছে আমার কতটুকু লাইবিলিটিস আছে বা আমার কতটুকু ধার ঋণ আছে, সেটা হচ্ছে আমার লাইবিলিটিস। এখন অ্যাসেট বেস অ্যাপ্রোচে আমরা আমাদের বিজনেসের যে অ্যাসেট সেটার থেকে আমরা লাইবিলিটিস কে মাইনাস করি, সেখান থেকে আমি একটা নেট পিকচার পেয়ে যাব যে আমি একটা পিকচার পেয়ে যাব যে আমার বিজনেসের প্রাইস কেমন। আমার বিজনেসে হয়তো অনেক ধরনের অ্যাসেট থাকতে পারে, যেমন আম, আমার বিজনেসে হয়তো ইকুইপমেন্ট থাকতে পারে, বিজনেসে মেশিনারিজ থাকতে পারে, আমার বিজনেসে চেয়ার টেবিল থাকতে পারে, আমার বিজনেসে র ম্যাটেরিয়ালস থাকতে পারে, আমার বিজনেসে আমার ক্যাপিটাল থাকতে পারে, আমার বিজনেসে ফিনিশড গুড বা প্রডিউসড গুড থাকতে পারে, ইনভেন্টরি থাকতে পারে। যেমন আমি যদি মনে করি আমার প্রোডাকশন হয়ে আমি ধরো 100 এক মাসের ইনভেন্টরি আমার কাছে আছে বা প্রোডাক্ট তৈরি করা আছে, সেটা একটা অ্যাসেট হইতে পারে। তো এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাসেট। সেই সাথে সাথে লাইবিলিটিস হতে পারে, আমার লোন লোন নেওয়া আছে বিজনেস থেকে, ব্যাংক থেকে, সেটা আমার লাইবিলিটিস হইতে পারে। আমার র মেটেরিয়াল যেখান থেকে কিনছিলাম সে টাকা পায়, সেটা একটা লাইবিলিটিস হইতে পারে। তো এই যে আমার টোটাল অ্যাসেটের প্রাইস এবং সেখান থেকে আমি যে লাইবিলিটিস আছে সেই লাইবিলিটিসটাকে মাইনাস করলে আমি একটা ভ্যালুয়েশন পাবো, সেটা হচ্ছে আমার অ্যাসেট বেসড অ্যাপ্রোচ। এরপরে হচ্ছে মার্কেট মার্কেট বেসড অ্যাপ্রোচ। মার্কেট বেসড অ্যাপ্রোচে আমরা যেটা যেটা করা হয় যে মার্কেটে বিজনেসটা বা রান করতেছে, সেই মার্কেটে অন্যান্য কোম্পানি বা সিমিলার কোম্পানির কি অবস্থা বা কিভাবে চলতেছে সেই অনুযায়ী আমি সেটাকে ভ্যালুয়েশন করব। যদি ওই বিজনেসে যদি বা ওই ইন্ডাস্ট্রিতে যদি ইন্ডাস্ট্রিটা যদি গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি হয়, সে ফর এক্সাম্পল যে এখন বর্তমানে এআই খুব গ্রোয়িং একটা ইন্ডাস্ট্রি, এআই তে খুবই খুবই ভালো গ্রো করতেছে অনেকেই। সো যদি কেউ এখানে বিজনেস করে, সো তার জন্য এক ধরনের ভ্যালুয়েশন হবে। আবার কিছু কিছু বিজনেস আছে যেগুলোকে আমরা বলি ক্লাটার্ড মার্কেট, মানে বা স্যাচুরেটেড মার্কেট। অনেক সময় বলা হয় স্যাচুরেটেড মার্কেট, যে বিজনেসে এত মানে কোম্পানিজ এত বিজনেস চলে আসছে যে ওখানে আর গ্রো করার জায়গা নাই, মানে বিজনেস আর গ্রো করতেছে না। সো ওগুলোর ভ্যালুয়েশন একরকম হবে। এটা হচ্ছে মার্কেট বেসড অ্যাপ্রোচ। এরপরে ইনকাম বেসড অ্যাপ্রোচ হচ্ছে আমার বিজনেসের যে ইনকাম হচ্ছে সেই ইনকামকে মাথায় রেখে আমি যে ভ্যালুয়েশনটা করব, সেটা হচ্ছে আমার ইনকাম বেসড অ্যাপ্রোচ। আমার এই বিজনেসের যে প্রিডিক্টেড ইনকাম স্ট্রিম থাকবে সেটা সেটা ইউজ করে বা সেটাকে মাথায় রেখে আমি হচ্ছে আমার ইনকাম বেসড অ্যাপ্রোচ দিয়ে আমি ভ্যালুয়েশন করব। এখন কোন বিজনেসের জন্য কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটা মানে কোনো স্পেসিফিক কোনো ইয়ে নেই, বাট এটা বিজনেস কে ভালোভাবে স্টাডি করে নিজের বিজনেসকে ভালোভাবে বুঝে কোনটাকে ফিট হয় সেই অনুযায়ী আমাকে আম, আমার ভ্যালুয়েশন অ্যাপ্রোচ ঠিক করতে হবে। অনেক সময় মাল্টিপল অ্যাপ্রোচ ইউজ করা যেতে পারে। যদি আমার মনে হয় যে না, আমি অ্যাসেট বেসড অ্যাপ্রোচ ইউজ করে আমি আগে ভ্যালুয়েশনটা সেট করব এবং পরে আমি আবার মার্কেট বেসড অনুযায়ী সেটার উপরে এক্সট্রা ভ্যালুয়েশন করব, সেটাও হইতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে যে আমি আমার ইনকামকে আগে কনসিডার করতেছি এবং পরে যে সেখানে আমি আমার অ্যাসেট বেসড অ্যাপ্রোচ ফলো করতেছি। সো আমি এমন না যে আমাকে একটা অ্যাপ্রোচই ফলো করতে হবে, আমি দুই তিনটা অ্যাপ্রোচকে ফলো করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমি ভ্যালুয়েশন করতে পারবো। এখানে কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই যে আমাকে একটাতেই সবসময় স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। আম, আচ্ছা, এখানে দুইটা বিষয় আছে যে ইনকাম বেসড অ্যাপ্রোচে দুইটা বিষয় আছে, যে ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো ইউজ করা হয় অনেক সময়, রেভিনিউ মাল্টিপলস ইউজ করা হয় ইনকাম বেস, যে আমার ইনকাম যে প্রজেকশন হচ্ছে সেটার উপরে বেসিস করে আমি দুইটা মেথড এমপ্লয় করব বা অ্যাপ্লাই করব। যেমন ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মেথড, যেখানে আমরা করি হচ্ছে যে ফিউচার এক্সপেক্টেড যে আমার ইনকামটা বা ক্যাশ ফ্লোটা আসবে, আমি আমার চিন্তা করতেছি আগামী 5 বছরে আমার এত টাকা ইনকাম আসবে।
সে 5 কোটি টাকা ইনকাম হবে আমার বিজনেস থেকে। সেই 5 কোটি টাকার ভ্যালুয়েশন এখন কত, বা 5 কোটি টাকার ভ্যালু কত? কারণ আমরা জানি যে টাকার ভ্যালু সবসময় সেম থাকে না। এখনকার 100 টাকা 5 বছরের পরে 100 টাকা সেম থাকবে না। সো আমি ওইটা ফিউচার যে আমার ক্যাশ ফ্লোটা আসবে সেটার সাথে আমি বর্তমান প্রাইসে নিয়ে এসে আমি একটা আম, ওই অ্যাসেটের মতন, অথবা বেনিফিট কস্টের মতো, যে আম, বা প্রফিট ক্যালকুলেশনের মতো, যে আমার টোটাল ইনকাম থেকে আমি টোটাল এক্সপেন্সটাকে বাদ দিচ্ছি, দিয়ে আমি প্রফিটটা কি আসতেছে। বাট যদি আমি এটাকে কনসিডার না করি, এখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি এখন আমার 1 লাখ টাকা আমি খরচ করতেছি এবং সেটা রিটার্ন আসবে আমার 3 বছর পরে, সেটা হয়তো 1,20,000 টাকা আসবে। এখন তখনকার 1 লাখ, এখন ওই মাঝখানে যদি আমার এমন কন্ডিশন, ইকোনমিক কন্ডিশন এমন হয় যে ওই 1,20,000 টাকা, এই 1 লাখ বর্তমানের 1 লাখ টাকার থেকেও কম, তাহলে কিন্তু আমাকে লস হচ্ছে। কারণ আমার টাকার ডিভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে। আমার 1,লাখ টাকা খরচ করছি, এখন 3 বছর পরে 1,20,000 রিটার্ন আসছে, বাট ওই 1,20,000 এখনকার 1 লাখের সমান না, কম। সো এইটা আমাকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেথড, যে আহ, যেগুলো ইকোনমিতে অনেক ফ্লাকচুয়েশন হয় এই টাইপের, সেই সব ইকোনমিতে এই ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো মেথডটা ইউজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট। রেভিনিউ মাল্টিপলসটা হচ্ছে, আমরা ইন্ডাস্ট্রিকে স্টাডি করব, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিকে স্টাডি করা হয়, অনেকেই স্টাডি করে, এবং সেই অনুযায়ী ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ পটেনশিয়াল কেমন সেটা আমরা চিন্তা করি, সেই সাথে সাথে কোম্পানির অবস্থা দেখা হয়। এখন একটা ইন্ডাস্ট্রি বা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি দেখি যে এটার গ্রোথটা 2x 3x হইতে পারে আগামী 1 বছরে, বা এটা সাধারণত 1 বছরে দুই দুই গুণ হয়, বা রেভিনিউ 2 গুণ বাড়ে, বা 3 গুণ বাড়ে, তাহলে আমি সেখান থেকে একটা আইডিয়া নিয়ে আমি ভ্যালুয়েশন করতে পারবো। এখানে একটা এক্সাম্পলস আছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে, আশা করি খুব কঠিন কিছু না। আমি এক্সাম্পল গুলো খুব আহ, আমি যেটা ডিসকাস করলাম সেই অনুযায়ী আশা করি আহ, সবাই সেম জিনিসই, এটা এক্সট্রা কিছু না। অ্যাসেট বেসডে যদি আমার স্মল ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস থাকে, সেখানে হয়তো মেশিনারি $2 লাখ বা 2 লাখ টাকা, ইনভেন্টরির ভ্যালু হয়তো আমার 50,000 এবং লায়াবিলিটিস 80। এখানে আমার মেশিন এবং ইনভেন্টরি দুইটা হচ্ছে আমার অ্যাসেট, আমি দুটাকে যোগ করে লায়াবিলিটি আমার 80,000, সেটাকে আমি মাইনাস করতেছি, এবং আমি 1,70,000-এর একটা ভ্যালুয়েশন পাচ্ছি। মার্কেট বেসডে যদি আমি একটা কফি শপ চিন্তা করি, কফি শপে যদি আমার 1,50,000 টাকা, সরি 15, 1,50,000 টাকা, ঠিক আছে, 1,50,000 টাকা রেভিনিউ করে অ্যানুয়াল, এবং আহ, আমার যদি মনে হয় যে এটা আহ, আমি এটাকে ঠিক করলাম যেটা 2x রেভিনিউ হবে, মার্কেটের কন্ডিশন খুব, কফি শপের বা কফি শপ যেখানে কফি শপটা হচ্ছে সেখানে বছরে প্রতি বছরে 2 গুণ রেভিনিউ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো আমি তাহলে 2 দিয়ে গুণ করব, 3 লাখ টাকা হবে। ইনকাম বেসড প্রসেস সাধারণত দুইটা ধরনের বিষয়, একটা হচ্ছে ডিসকাউন্টিং এবং আরেকটা হচ্ছে রেভিনিউ মাল্টিপলস। ডিসকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে আমার ডিসকাউন্ট রেটটা কত সেটা আমাকে ঠিক করতে হবে। যদি আমার ডিসকাউন্ট রেট 10% হয়, ডিসকাউন্ট রেটটা সাধারণত ইন্টারেস্ট রেট, ডিসকাউন্ট রেট বলতে এখানে ইন্টারেস্ট রেটের সাথে যুক্ত। যদি আমার ইন্টারেস্ট রেট অ্যারাউন্ড 9-8 হয়, তাহলে আমি ধরে নেবো যে আমার 10% ডিসকাউন্ট রেট ধরতে পারবো। আমার যদি ইন্টারেস্ট রেট বেশি হয়, তাহলে আমি হয়তো সেটাকে আরেকটু আমার একটা চিন্তায় নিয়ে আমি করতে পারি। সো ডিসকাউন্ট রেট সিলেক্ট করার জন্য আমার বর্তমান যে ইন্টারেস্ট রেট চলতেছে ব্যাংক ট্যাঙ্কে, সেটা হচ্ছে আমার একটা ক্রাইটেরিয়া হতে পারে, এবং এটা আমি ক্যালকুলেশন করে প্রফিটকে ডিসকাউন্ট রেট দিয়ে ভাগ করে আমরা ভ্যালুয়েশন করতে পারবো, এবং অথবা রেভিনিউ মাল্টিপলস দিয়ে গুণ করে সেটা আমি একটা ভ্যালুয়েশন করতে পারবো। ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় ফ্যাক্ট করে, আহ, সেটা হচ্ছে আমার মার্কেটের কন্ডিশন কেমন, আমি যে মার্কেটে বিজনেসটা করব সেই মার্কেটটার কন্ডিশন কেমন, মার্কেটটা কি মার্কেটটা কি গ্রোয়িং মার্কেট, খুবই প্রমিসিং মার্কেট, মার্কেটের ট্রেন্ড কেমন, আমি যেই যেই দেশে বা যেখানে যেই সেটিংসে আমি বিজনেস করতেছি সেটা কেমন, বাংলাদেশে আমি বিজনেস করতেছি, বাংলাদেশের বর্তমান ইকোনমিক কন্ডিশন কেমন,
আম, অথবা আমি ইউএসএ বিজনেস করতেছি, আমি ইউএসএ এর বর্তমান কন্ডিশন কেমন, আম, বা এখানকার বর্তমান পলিটিক্যাল পলিসি গুলো কেমন, বাংলাদেশের পলিটিক্যাল পলিসি গুলো কেমন, সেটা বিজনেসের জন্য কতটুকু ইফেক্ট করতেছে, ট্যাক্স রেট কেমন, ইন্টারেস্ট রেট কেমন, এই সবকিছু মিলায়ে একটা কন্ডিশন বা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে, যেটা আর কি আহ, আমার বিজনেসকে ইনফ্লুয়েন্স করবে বিভিন্ন দিকে। হয়তো ভালো দিকে করতে পারে, অথবা খারাপ দিকে করতে পারে, অথবা কোনোভাবে নাও করতে পারে। অনেক বিজনেস আছে যেটা মার্কেটের সাথে, মার্কেট তাকে কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েন্স করে না। সো আমার বিজনেসের মার্কেট কন্ডিশনটা কেমন, সেটা একটা বিষয়। এরপরে কম্পিটিটিভ ল্যান্ডস্কেপ, আমার বিজনেসের কম্পিটিটিভ কিনা, কতটুকু কম্পিটিটিভ, বিজনেসটার কম্পিটিশন কিরকম ফেস করতে পারে। অনেকে হয়তো এমন বিজনেস তৈরি করতেছে, আমি অলরেডি দেখলাম যে যে বিজনেস আইডিয়া অনেকগুলো আছে, ইউনিক বিজনেস যেগুলো এখন পর্যন্ত হয়তো এক্সিস্ট করে না, সেখানে হয়তো কোনো কম্পিটিশন নাই। সেক্ষেত্রে আহ তার ভ্যালুয়েশন একরকম হবে, অবশ্যই সে খুব হাইলি ভ্যালুড হবে। আবার যেখানে খুব মার্কেটটা খুব কম্পিটিটিভ, তার ভ্যালু অবশ্যই কম হবে, কারণ সবাই চিন্তা করবে এই মার্কেটটা অনেক কম্পিটিটিভ, এখানে বিজনেস করা কঠিন হবে। সো এখানে ভ্যালুয়েশনটা কম হবে। সো কম্পিটিশন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে। এছাড়া স্কেলেবিলিটি পটেনশিয়াল, স্কেলেবিলিটি শব্দটা হচ্ছে যে আমি গ্রো করতেছি কেমন, বা আমি কতটুকু গ্রো করতেছি, স্কেল করতে পারতেছি বা গ্রো করতে পারতেছি কতটুকু। আমি বিজনেস শুরু করলাম, আমি ইনিশিয়ালি আমার বিজনেস 100 প্রোডাক্ট পার ডে তৈরি করে, এবং পার পার মান্থ 1000 প্রোডাক্ট সেল করে। সো স্কেলেবিলিটি মানে এটা আমি গ্রো করতে থাকবো, গ্রো করতে করতে হয়তো 1 বছর পরে এমন হবে যে আমি পার ডে 1000 প্রোডাক্ট তৈরি করতেছি, এবং পার মান্থ আমি 50,000 প্রোডাক্ট সেল করতেছি। স্কেল করলাম, মানে জিনিসটা বড় করে ফেললাম, মানে গ্রো করে ফেলতেছে, আমার বিজনেসের আকারটা বড় হয়ে গেল, স্কেল হয়ে গেল। সো এইটা হচ্ছে স্কেলেবিলিটি। এখন এটার পটেনশিয়ালটা কেমন, এখন সব বিজনেসেরই যে ভালো স্কেলেবিলিটি পটেনশিয়াল থাকবে তা তো না। এটা মার্কেটের উপরে একটা ডিপেন্ড আছে, যে মার্কেট সাইজটা কেমন। মার্কেট সাইজ বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে কত কত দূর পর্যন্ত আমি যেতে পারবো। এটা হচ্ছে আমার টোটাল বাস্কেটটা কতটুকু, প্লেটটা কত বড়, টোটাল প্লেটের মধ্যে আমি কতটুকু যেতে পারবো। সে you have an business idea that will have a target market um, for students, I guess. তুমি এমন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছো যেটা স্টুডেন্টস কে, এখন তুমি একটা এস্টিমেট ধারণা করলা যে আমার বাংলাদেশে এত লক্ষ স্টুডেন্ট আছে, এবং প্রোডাক্টের প্রাইস, এভারেজ প্রাইস এটা, এবং এটা দিয়ে আমি গুণ করব কতজন আছে, তাহলে আমি একটা মার্কেট সাইজ পেলাম যে আমার এটা মার্কেট হচ্ছে 100 কোটি টাকার মার্কেট। মানে এর মধ্যে আমি কতটুকু গ্রো করতে পারবো, এবং এবং গ্রো করার অপশনটা কেমন, এটাই হচ্ছে আমার স্কেলেবিলিটি পটেনশিয়াল। এবং এই 100 কোটির মার্কেট যেটা, সেটা হয়তো টোটাল প্লেট, এই প্লেটের আমি কতটুকু অংশ আমি আমার রাখতে পারবো, টোটাল প্লেটের কোন চাঙ্কটা, কতটুকু চাঙ্ক আমি নিতে পারবো, বা কতটুকু পিস আমি আমার করতে পারবো। এটা হচ্ছে বিষয়। এই গেল ভ্যালুয়েশন। এরপরে আমরা যেটা লাস্ট আমাদের টপিক, সেটা হচ্ছে ইকুইটি। এটা আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর ফান্ড রেজিং। আমরা চাবো যে ফান্ড রেজ করতে, আমরা সব সময় চাই যে বিজনেস আমাদের গ্রো করুক, বিজনেস আমাদের ইনভেস্টররা আসুক, সবাই আমার বিজনেসে টাকা দিক, আমি সেই টাকা দিয়ে বিজনেসটাকে গ্রো করি, বিজনেস করি, সবারই চিন্তা ভাবনা এটা। সো এই কনসেপ্টের জন্য আমার ইকুইটি এবং শেয়ার, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হবে। এখন ইকুইটি বিষয়টা হচ্ছে, সরি, ইকুইটি বা শেয়ার যদি বলি, ইকুইটি সাধারণত আমার বিজনেসের ওনারশিপকে প্রেজেন্ট করে। আম, আমি আমার বিজনেসের কতটুকু অংশ, একটা বিজনেস আছে, এই বিজনেসের কতটুকু অংশ, আম, কে ওনারশিপ বা কে মালিক, সেটা সেটা হচ্ছে ইকুইটি। আমি বিজনেসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করব। একটা বিজনেসকে আমি
100টা পার্টে ভাগ করব, এবং 100টা পার্টের মধ্যে আমি কতটুকু পার্টের বা কতটুকু অংশ আমার, আমি আমি মালিক, এটা হচ্ছে বিষয়, মালিক বা ওনার। সে তুমি তোমার বিজনেসে ফাউন্ডার, এখন পর্যন্ত তুমি কোনো ইনভেস্টর আনো নাই, কোথাও কাউকে তুমি ইকুইটি দাও নাই, তুমি তোমার বিজনেসের 100% ইকুইটি তোমার কাছে হোল্ড করো। এটা হচ্ছে আহ, বিষয়। এবং সেখান থেকে যদি তুমি মনে করো যে না, আমি 20% ইকুইটি তুমি বিক্রি করে দিচ্ছ, তাহলে তোমার কাছে 80% আছে এবং আরেকজন ওনারের কাছে 20% আছে। সো দিস ইজ ইকুইটি, যে কত পার্সেন্ট বা কতটুকু তুমি আহ, তুমি তুমি বিজনেসের ওন করতেছো। ইকুইটি আবার শেয়ারে ডিভাইডেড। শেয়ার কি? শেয়ার হচ্ছে ইজ আ সিঙ্গেল ইউনিট অফ ওনারশিপ। দুটো একটু কনফিউজিং মনে হতে পারে, ইকুইটি এবং শেয়ার, বাট কনফিউজিং এ কনফিউজিংটা না, বাট আমি আমার বিজনেসকে 1000টা পার্টে ভাগ করতেছি, 1000টা ইউনিটে ভাগ করতেছি। যেমন কেজি একটা ইউনিট, একটা কেজির মধ্যে 1000 গ্রাম আছে। কেজি, 1 কেজিতে 1000 গ্রাম আছে, 1000টা গ্রাম আছে। সে একইভাবে আমি বিজনেসকে আমি একটা ইউনিটে ভাগ করবো, আমি 1000 ইউনিটে ভাগ করলাম। এই 1000 ইউনিট মানে হচ্ছে 1000 শেয়ার। এবং এই 1000 শেয়ারের মধ্যে কে কতটুকু ওন করতেছে, সেটা হচ্ছে ইকুইটি। ইকুইটি হচ্ছে টোটাল পার্সেন্টেজ অফ ওনারশিপ। আমার কতটুকু পার্সেন্ট আমি আসছে 1000, যে আমার শেয়ার আছে আমার বিজনেসে, সেই 1000-এর মধ্যে তুমি 500 ওন করতেছো, আরেকজন 500 ওন করতেছে। তার মানে কি 50-50। তার মানে সে 50% শেয়ার হোল্ড করতেছে, তো আরেকজন 50% শেয়ার হোল্ড করতেছে। সো এই যে 50-50 হয়ে গেল, সে 50% ইকুইটির শেয়ার মালিক, আরেকজন 50% ইকুইটির মালিক। এটা হচ্ছে কনসেপ্ট দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স, যে আমি আমার বিজনেসকে বিভিন্ন ভাগ করব, বিভিন্ন পোর্শনে ভাগ করব, এবং এখান থেকে আমি ছোট ছোট পোর্শন বিক্রি করে সেখান থেকে আমি টাকা নিয়ে সেই টাকা ইউজ করে আমি বিজনেসটাকে গ্রো করব। এখন ইকুইটি 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 সাধারণত ফাউন্ডার, ইনভেস্টর, এমপ্লয়িরা খুব বেশি পছন্দ করে এই কনসেপ্টটা, কারণ হচ্ছে যেহেতু এখানে বিজনেসের ওনারশিপের বিষয় ইনভলভ থাকে, এবং এইটা হচ্ছে আমার আম, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বিজনেসের বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে। তুমি বিজনেসের যতটুকু তুমি ওন করবা, সেই অনুযায়ী বিজনেসের কোম্পানির ডিসিশন মেকিং, এবং সেখান থেকে যে তুমি বিজনেস করে রেভিনিউ পাচ্ছ বা প্রফিট পাচ্ছ, সেই প্রফিট থেকে যে টাকা পাবা, আহ, সেটা ডিপেন্ড করবে ইকুইটির ওপরে। যারা ইকুইটি হোল্ডার থাকে তাদের সবাই শেয়ার হোল্ডার হিসেবে আমরা বলি, এবং সেই শেয়ার হোল্ডারের একটা ভোটিং পাওয়ার থাকে। প্রত্যেকটা কোম্পানি, যেই যেগুলো হচ্ছে আমাদের, যদি আমি বাংলাদেশ আইনের কথা বলি, কোম্পানি অ্যাক্ট আছে, সেই কোম্পানি অ্যাক্টের অনুযায়ী চলবে, তাদের সবারই একটা করে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস থাকে। তুমি যখন তোমার কোম্পানি অ্যাক্টের আন্ডারে মানে ফর্মালি ক্রিয়েট করবা, তখন তোমার একটা বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস থাকতে হবে, এবং এই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস এর সকল শেয়ার হোল্ডাররা থাকবে, এবং যারা শেয়ার হোল্ডাররা থাকবে তাদের সবারই ভোটিং পাওয়ার থাকবে এবং ইকুয়াল রাইট থাকে, এবং বিভিন্ন ডিসিশনের ক্ষেত্রে তাদের ইকুয়াল সে থাকবে, যে যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট করবে। এবং তাদের যে পোর্শন বা তাদের যে ওনারশিপ আছে, যে যতটুকু পোর্শন ওন করতেছে, সেই অনুযায়ী তারা তারা প্রফিটের একটা অংশ তারা পাবে। সে আমার এই অ্যানুয়ালি 1000, 1 লাখ টাকা প্রফিট আসছে বিজনেস থেকে। যতজন শেয়ার হোল্ডার আছে এবং তাদের যে পোর্শন আছে, সেই অনুযায়ী তারা তাদের প্রফিট হবে। যদিও এখানে বেশ কিছু আরো বিষয় আছে ভিতরে, বাট জেনারেলি জিনিসটা হচ্ছে এরকম। এখন একটা জিনিস মাথায় আসতে পারে, যে শেয়ার শেয়ার বলতেছি, শেয়ার স্টক মার্কেট আছে একটা, স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট আছে বাংলাদেশে দুইটা, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জ। এবং এখানে শেয়ার মার্কেট আছে, শেয়ার মার্কেটে অনেকে শেয়ার কেনা বেচা করে। টিভিতে দেখো, পেপারে দেখো, নিউজ পেপারে দেখো। সেটা আবার কি? সেটাও শেয়ার।
সেটা হচ্ছে আম, আহ, আমার যে বিজনেস আছে সেটাও একটা শেয়ার, এবং সেখান থেকে সেগুলোকে আবার কয়েকটা শেয়ারকে কালেক্টিং এ স্টকস বলা হয়। যদি আমি বলি যে আমি 10টা শেয়ার কিনলাম, তাহলে কালেকটিভলি আমি স্টকস বলি তাকে। এখন সেই ওই শেয়ার মানে শেয়ার মার্কেটের যে শেয়ার এবং ইকুইটি যেটা আমি করতেছি, বা আমার বিজনেসের ওনারশিপ যাকে আমি বিক্রি করতেছি, দুটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। আমি সকল কোম্পানি বা সকল বিজনেস পাবলিকলি ট্রেড করে না। শেয়ার মার্কেট হচ্ছে পাবলিক স্পেসের জন্য, যে কেউ সেখানে টাকা দিয়ে শেয়ার কিনতে পারবে। বাট সকল বিজনেস শেয়ার মার্কেটে এক্সিস্ট করে না। যেগুলো স্টার্ট আপ প্রথম দিকে থাকে সেগুলো কেউই শেয়ার মার্কেটে থাকে না। শেয়ার মার্কেটে আমার আমি যদি ইন্ডেক্স থাকি, শেয়ার মার্কেটে থাকি, তাহলে যে কোনো পাবলিক আমাকে টাকা দিয়ে আমার শেয়ারটা কিনতে পারবে। শেয়ার মার্কেটের শেয়ারের সাথে আমার এই শেয়ারের পার্থক্যটা হচ্ছে যে শেয়ার মার্কেটে যে শেয়ারটা কিনতেছে একজন মানুষ, তার কোনো ডিসিশন মেকিং পাওয়ার নাই। সে বলতে পারবে না আমার বিজনেস কিভাবে চলতেছে। সে শুধু আমার বিজনেসের পারফরমেন্স দেখে, বিজনেসের অবস্থা দেখে আমার একটা শেয়ার কিনতেছে বা স্টক কিনতেছে বা কয়েকটা শেয়ার কিনতেছে। সেই টাকা আমি ইউজ করতেছি এবং সেই টাকা দিয়ে আমি আমার বিজনেসকে গ্রো করব। কিন্তু সে আমার কোনো ডিসিশনে কোনো ধরনের কোনো ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না। বাট আমি এদিকে যখন আমি ইকুইটি বা ফান্ড রেজ করতেছি বা ইনভেস্টর আসতেছে, সেই ইনভেস্টর আমাকে টাকা দিচ্ছে এবং আমার থেকে 10%, 5% শেয়ার কিনে নিচ্ছে। তার একটা ভোটিং পাওয়ার আছে আমার ডিসিশনে। আমার কোম্পানির ডিসিশনে তার একটা ভোটিং পাওয়ার থাকবে। তো আমার শেয়ারটাকে আমি কাকে বিক্রি করতেছি, কতটুকু বিক্রি করতেছি, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশন যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে। এবং আমার বিজনেসের ম্যানেজমেন্ট এবং বিজনেসের উপরে আমার কর্তৃত্ব রাখার জন্য এই ইকুইটি ম্যানেজমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন ইকুইটি ডিস্ট্রিবিউশন স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, স্টার্ট আপ একেবারে ইনিশিয়ালি যদি আমি বলি, পুরোটাই ফাউন্ডারের কাছে থাকবে। এবং 100% ওনারশিপ ফাউন্ডারের কাছেই থাকবে স্বাভাবিকভাবে। যেই যেই ব্যক্তি কোম্পানিটাকে ফাউন্ড করছে বা প্রতিষ্ঠিত করছে, তার কাছে 100% ইকুইটি থাকবে, এবং সে সেখান থেকে আস্তে আস্তে ইকুইটি বা শেয়ার বিক্রি করে আহ, সে বিক্রি করবে এবং সেখান থেকে টাকা নিয়ে সে হচ্ছে বিজনেসে ইউজ করবে এবং বিজনেসকে গ্রো করবে। এখন এমপ্লয়ি স্টক অপশনস আছে। অনেক সময় এমপ্লয়ারদেরকে আমরা স্টক দেয়। যেমন যদি তুমি মনে করো যে তোমার যে কোর ম্যানেজমেন্ট আছে, যাদের পারফরমেন্স বা যাদের জন্য তোমার বিজনেস খুব পারফরমেন্সটা ডিপেন্ড করে, হয়তো তুমি তাদেরকে কিছু স্টক অপশনস দিতে পারো স্যালারির পাশাপাশি, যে ঠিক আছে আমি স্টক দিয়ে রাখলাম। বিশেষ করে স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ যদি আচ্ছা, আমি যদি ইনভেস্টরেরটা আগে আসি, তারপর আমি এমপ্লয়েরটাতে যাই। ইনভেস্টর ইকুইটিটা হচ্ছে যে একজন ইনভেস্টর আছে, তার কাছে ইনভেস্টর কারা হয়, যাদের কাছে হয়তো টাকা আছে বা আইডল মানি আছে, হয়তো তারা আগে বিজনেস করছে, অনেক প্রফিট পাইছে, সেখানে তাদের টাকা এখন অনেক বেশি সেভিংস, মানে এক্সট্রা টাকা আছে, তারা চায় যে হয়তো তারা বিজনেস করবে না, বাট তাদের যে বিজনেসের যে নলেজটা আছে সেটা ইউজ করবে, এবং হয়তো আহ, অন্য বিজনেসের একটা ছোট্ট একটা পার্ট কিনে নিল এবং সেখানে সে কন্ট্রিবিউট করবে তার নলেজটা দিয়ে। সো সেক্ষেত্রে ফাউন্ডার চাইলে তার ইকুইটি বা শেয়ারের একটা অংশ বিক্রি করে একজন ইনভেস্টরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে ইনভেস্টরকে একটা অংশ দিয়ে দিতে। এটাকে বলা হয় ডাইলিউশন। আমি ইকুইটি ডাইলিউশন করতেছি বা শেয়ার ডাইলিউশন করতেছি, আমি একটা পার্সেন্টেজ তাকে দিয়ে দিচ্ছি, সেইটার এগেনস্টে আমাকে কিছু টাকা দিচ্ছে এবং সেই টাকাটা আমি ইউজ করতেছি আমার বিজনেসের ক্ষেত্রে। এখন স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে অনেক সময় এমপ্লয়িরা কনফিডেন্স পায় না বিজনেসের ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে হয়তো ফাউন্ডার এমন হইতে পারে যে ভালো এমপ্লয়ার দেয়। হয়তো তুমি মনে করতেছো তোমার একজন আহ, ভালো আইটি গায় বা আইটি ম্যান দরকার, যে খুব ভালো বোঝে, এবং তোমার কোম্পানিতে আইটি বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমার কোম্পানি আইটি বেসড, তোমার কোম্পানিতে আইটির একজন খুব ভালো মানুষ দরকার, বাট তুমি তাদেরকে রাখতে পারতেছো না, বা একজন ভালো, তুমি যাকে নিতে চাচ্ছ সে হয়তো থাকতে চাচ্ছে না, কারণ তোমার বিজনেসের হয়তো
কন্ডিশনটা অতটা ভালো না, বা নতুন বিজনেস দেখে হয়তো আসতে চাচ্ছে না, তখন তুমি চিন্তা করতে পারো যে তাকে আমি একটা স্টক দেবো, কিছু স্টক দেবো, সে এক্সট্রা সিকিউরড মনে করবে। সো এই এমপ্লয়ি স্টক অপশনস থাকে। এখন কেন আমি এমপ্লয়কে স্টক দেবো এবং ইনভেস্টরকে ইকুইটি দেবো, এবং ইনভেস্টর কেন আমি ইকুইটি নেবে, বা ইনভেস্টর কেন ইকুইটি করে, বা ইনভেস্টর কেন ইনভেস্ট করে? এখন ধরো তোমার বিজনেসের, এখন বর্তমানে তুমি স্টার্ট করতেছো, হয়তো তোমার বর্তমানে বিজনেসের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে 5 লক্ষ টাকা, বা ধরলাম 10 লক্ষ টাকা, ফর ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে 10 লক্ষ টাকা তোমার হচ্ছে বিজনেসের এখন বর্তমান কন্ডিশন। তুমি কোনো ইনভেস্টর আনো নাই, এখন তুমি ইনভেস্টর আনবা। কারণ ইনভেস্টর যদি তোমার ভ্যালুয়েশন 10 লক্ষ টাকা করে, সে যদি তোমার বিজনেসে যদি 1 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে, তাহলে সে কতটুকু পার্সেন্ট পাইলো? 10%। 10 লাখের 1 লাখ, মানে আমি 10% বিজনেস সে ওন কিনে নিল ভ্যালুয়েশন দিয়ে, তাই না? এখন এই যে 1 লাখ টাকা পাওয়ার পরে তুমি বিষয়টাকে প্রোডাকশনে ইউজ করলা, বিজনেসের বিভিন্ন কাজে ইউজ করলা, এবং সেটাকে গ্রো করতে করতে কোম্পানি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি করে সেটা গ্রো করতে করতে 2 বছর 3 বছর পরে যায় সেই বিজনেসের ভ্যালুয়েশন 100 কোটি টাকা হইলো। 100 কোটি টাকা হইলে কি হইলো? যেই ইনভেস্টরটা 1 লাখ টাকা দিয়ে 10% কিনছিল, সে কিন্তু 10% ওনারশিপ হোল্ড করতেছে বিজনেসে। 10 লাখে যেমন 10% হোল্ড করতেছে, ঠিক একইভাবে 100 কোটি যখন ছিল, তখনও সে 10% হোল্ড করবে। সো তার মানে সে 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে 10 লাখ টাকা এখন বর্তমান ভ্যালুয়েশন পাবে। জাস্ট জিএসটি এটা। বাট আরো কিছু বিষয় আছে, মানে প্রফিট, যখন আমরা প্রফিট ডিসবার্স করা হয় তখন একটা অন্য বিষয় চলে আসে। বাট নর্মালি যেটা বলা হয় যে তুমি গ্রো করবা, তোমার পার্সেন্টেজ যতটুকু আছে সেই অনুযায়ী তুমি গ্রো করবে, এবং ইনভেস্টর সেটাই চাই যে আমার, আমি 10% কিনতেছি, 10% কিনে আমি 1 লাখ টাকা দিয়ে কিনতেছি, এটাকে আমি কত টাকা, কত মাল্টিপল করতে পারবো, বা কত টাকা আমি গেইন করব, সেটা হচ্ছে ইনভেস্টরের লক্ষ্য। এবং এমপ্লয়ি সেটা চিন্তা করবে যে ঠিক আছে, এখন বর্তমানে বিজনেসটা স্টার্ট আপে আছে, আমি সময় দেই, আমরা যদি এটাকে গ্রো করতে পারি, আজকে যদি 1 লাখ টাকার 10 লাখ টাকার কোম্পানি আছে, সেটা 100 কোটি টাকা হয়ে গেলে আমি এত টাকার একটা স্টকের শেয়ারের মালিক থাকবো। সো এটা একটা অপশন হইতে পারে। সো এইখান থেকে যেটা হয় যে একটা বিজনেসের ক্যাপ টেবিল থাকে, বা ক্যাপিটালাইজেশন টেবিল বলা হয় এটাকে, যে আম, আমার টোটাল বিজনেসের ব্রেকডাউনটা, ওনারশিপ ব্রেকডাউনটা কি, কে কতটুকু হোল্ড করতেছে। 100% বিজনেস ওনারশিপের মধ্যে আমার, আমি ফাউন্ডার হিসেবে কতটুকু হোল্ড করতেছি, আমার ইনভেস্টর কতটুকু হোল্ড করতেছে, আমি এমপ্লয়কে কতটুকু দিছি, এগুলো সবকিছু মিলাই হচ্ছে যে ব্রেকগ্রাউন্ডটা, সেটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল। হইতে পারে যে হয়তো ফাউন্ডার কাছে 80% আছে, সে 10% ইনভেস্টরের কাছে বিক্রি করছে, 10% এমপ্লয়ীদের কাছে দিয়ে দিছে। সো দ্যাট কুড বি ক্যাপ টেবল। এখন ফান্ড রেজিং এর কিছু বেসিক্স আছে, কিভাবে ফান্ড রেজ করব। ফান্ড রেজিং এর কিছু স্টেজ আছে। আম, কারণ যেহেতু বিজনেসের যেমন স্টেজ আছে, সেভাবে ফান্ড রেজিং এর স্টেজ আছে। আহ, প্রথমে হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি প্রি সিড। আমরা যদি এগ্রিকালচারে যেহেতু পড়ি, আমরা সিড সম্পর্কে খুব ভালো জানি, আশা করি প্রি সিড সম্পর্কেও জানবো। আমাদের যে কোনো এগ্রিকালচার অপারেশন প্ল্যান্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা সিড দেই, সেখান থেকে আমাদের গাছ হয়, সেই গাছ থেকে ফল, ফুল, বিভিন্ন ধরনের আউটপুট আসে। ঠিক আছে, কিভাবে বিজনেসের সিডিং অপশন থাকে, যে এটা সিড অপশন, এটা গ্রোথ অপশন, সো এরকম অপশন থাকে। তো প্রি সিড অপশন হচ্ছে একেবারে ইনিশিয়াল ফান্ডিং, তুমি বিজনেসের কিছুই নাই, তুমি জাস্ট আইডিয়া আছে, বিজনেস প্ল্যান আছে, কিভাবে এক্সিকিউট করা প্ল্যান আছে, বাট তুমি এক্সিকিউট করতে যাচ্ছ, করতে যাবা। তোমার হয়তো প্রোডাক্ট রেডি, প্রোডাক্ট ডিজাইন রেডি, তোমার সবকিছু মোটামুটি রেডি, তুমি যাবা, তোমার বিজনেস এক্সিকিউশন বা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছ। এর আগে যে ফান্ডিংটা হয়, এটা করে প্রি সিড ফান্ডিং বলা হয়। এগুলো সাধারণত দেখা গেছে যে স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে সাধারণত সবাই চেষ্টা করে নিজের ফান্ডিং থেকে করার জন্য, অথবা ফ্রেন্ডদের ফান্ডিং থেকে করার জন্য। অনেক সময় অনেক কোম্পানি আছে যারা প্রি সিড ফান্ডিং করে, বাট খুব কম। যদি খুব ভালো আইডিয়া হয় সেক্ষেত্রে করে।
এছাড়া গভর্নমেন্ট কিছু গ্রান্ট আছে যারা প্রি সিড ফান্ডিং করে, যেমন ইনকিউবেশন ফান্ড আছে। হাইটেক, আমাদের হাইটেক থেকে বেশ কিছু ফান্ডিং করা হয়েছে এবং সেখান থেকে হয়তো বেশ কিছু কোম্পানি চলে আসছে। সো তারা যে একেবারেই ইনিশিয়াল স্টেজে, মানে ইনিশিয়াল স্টেজ মানে আমার প্রোডাক্ট বা বিজনেস অপারেশন শুরু হওয়ার আগেই যেই আমি ফান্ডিংটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমার প্রি সিড ফান্ডিং। সিড ফান্ডিং হচ্ছে আমার আর্লি স্টেজ, আমার প্রোডাকশন আমি শুরু করে দিয়েছি, আমার বিজনেস শুরু করে দিয়েছি, বাট আমার বিজনেস গ্রো বা বিজনেসটাকে গ্রো করার জন্য প্রয়োজন, বিজনেসটাকে একটা কিক স্টার্ট দেওয়ার জন্য ফান্ডিং প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে সিড ফান্ডিং বলা হয় সেটাকে। হয়তো আমার বিজনেস অপারেশন চালু হয়ে গেছে, বাট আমার ফান্ডিং এর অভাবে আমি বিজনেসটাকে খুব বেশি গ্রো করতে পারতেছি না। তো সেটা হচ্ছে আমার সিড ফান্ডিং। এবং এরপরে আহ, যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে সিরিজ থাকে, যে একটার পর একটা সিরিজ, যে সিরিজ এ, সিরিজ বি, সিরিজ সি, এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি চালাইতে পারবে এবং মার্কেটের যতটুকু অংশ তুমি নিতে পারবা, যে আমার টোটাল মার্কেট সাইজ 100%, সেখান থেকে আমি কতটুকু চাঙ্ক নিতে পারবো এবং সেখান থেকে তুমি একটা নির্দিষ্ট সময় পর পরে তোমার যদি ফান্ড প্রয়োজন হয়, ধরো তোমার বর্তমান যে ফান্ডিং আছে সেটা দিয়ে তুমি 5 বছর 5 বছর বা 3 বছর পর্যন্ত তুমি মানে স্মুথলি রান করতে পারবা বিজনেস, হয়তো তোমাকে 5 বছর আর প্রয়োজন হবে না। তো এখন তুমি যেটা করছো সেটা হয়তো সিরিজ এ, 5 বছর পরে যাই করবো সিরিজ বি। এটা হচ্ছে তোমার আম, হইতে পারে, এবং অথবা একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড পর পরে তুমি ফান্ড রেজ করতেছো। সো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সিরিজ এ, সিরিজ বি, যেখানে লার্জ রাউন্ডস তৈরি করা হয়। লার্জ এই সিরিজ গুলো সাধারণত অনেক বড় ধরনের ফান্ড রেজিং হয়। আম, কারণ এই এই পর্যায়ে এসে বিজনেস চেষ্টা করে টোটাল মার্কেটের কতটুকু সে ক্যাপচার করতে পারতেছে, কারণ সে অলরেডি তার পজিশন ক্রিয়েট করে ফেলছে মার্কেটে এবং সে চাচ্ছে টোটাল মার্কেটকে ক্যাপচার করতে এবং অন্যান্য কম্পিটিটরকে কম্পিটিটরের কাছ থেকে সে তার কাস্টমারকে নিয়ে, মানে কাস্টমার হাইজ্যাক বলা যেতে পারে, হাইজ্যাক করতে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে ইনভেস্টরের কিছু টাইপস আছে। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, যারা ইকুইটির এগেনস্টে ছোট ছোট ফান্ডিং করে। প্রথম দিকে যারা ইনিশিয়াল প্রি সিড বা সিড ফান্ডিং, তারা এঞ্জেল ফান্ডিংটা খুব ভালো, খুব এঞ্জেল ইনভেস্টররা খুব বেশি করে। তাদের কাছে ক্যাপিটাল আছে, তারা ইকুইটির এগেনস্টে তারা ছোটখাটো ছোট ছোট ইকুইটির এগেনস্টে তারা হচ্ছে ইনভেস্ট করতেছে এবং সেখানে থেকে ফান্ড ইয়ে করতেছে। এরপরে আছে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট। এটা হচ্ছে বিগ প্লেয়ার্স, দে আর দ্য বিগ প্লেয়ার্স, যারা বড় বড় ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আছে, ইনভেস্ট লার্জার সামস অফ সিগনিফিকেন্ট স্টেকস। মানে তোমার বিজনেসের একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন তারা কিনে নেবে এবং আহ, এবং সিগনিফিকেন্ট এবং অনেক বড় অ্যামাউন্টের ফান্ড তোমাকে ইয়ে করবে। যেমন আমি যদি উদাহরণ দিতে পারি, আহ, বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশনে একটা ইয়ে আছে হচ্ছে স্কিটো। স্কিটো কিন্তু প্রথমে গ্রামীণ ফোনের প্রোডাক্ট ছিল না, তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা প্রোডাক্ট ছিল, সেখান থেকে তারা পরে গ্রামীণ ফোন তাদেরকে অ্যাকুইজিশন করছে। তো এখানে এটা বলা যেতে পারে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, বাট পুরোপুরি হয় না। এখানে স্কিটো স্কিটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইডেন্টিটি নিয়ে চলতেছে, বাট তারা গ্রামীণ ফোনের একটা অংশ হিসেবেই চলতেছে। ক্রাউড ফান্ডিং, ক্রাউড ফান্ডিংটা আমরা শেয়ার মার্কেটের সাথে মানে কম্পেয়ার করতে পারি এবং রেজ স্মল অ্যামাউন্ট ফ্রম ম্যানি ইন্ডিভিজুয়ালস। ক্রাউড ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত হয় যে আমি আমার বিজনেস, আমার মোটামুটি সিগনিফিকেন্ট গ্রো করছে, আমি আমার বিজনেসকে অনেক ছোট ছোট পোর্শনে ভাগ করছি এবং ছোট ছোট অ্যামাউন্টে অনেকগুলো বিক্রি করতেছি এবং সেখান থেকে আমি অনেক অ্যামাউন্টের ফান্ড রেজ হচ্ছে, ইনভেস্টেড হচ্ছে। যেমন আমি যদি শেয়ার মার্কেটের কথাই বলি, যে হয়তো গ্রামীণ ফোনের শেয়ার আছে, গ্রামীণ ফোন বা ব্রিটিশ আমেরিকার টোবাকো আছে, আর যেগুলো আছে সব, মানে যতগুলোই কোম্পানি আছে সবারই তো শেয়ার গুলো ছোট ছোট করে বিভিন্ন উম, যারা জেনারেল পাবলিক আছে তারা হচ্ছে কিনতেছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের ক্যাপিটাল গ্রো করতেছে।
তো সেক্ষেত্রে হয়তো আহ 1 লাখ মানুষ 100 টাকা যদি শেয়ার কিনে, তাহলে সেখানে 1 লাখ থেকে 100 গুণ করে দিলে 10 কোটি টাকা, সে শেয়ার 10 কোটি টাকার ফান্ড রেজ হয়ে যাচ্ছে। ইনিশিয়াল স্টেজে যখন ফান্ড রেজ বা ইনিশিয়াল বিজনেস স্টার্ট করতে, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে এই ফান্ড রেজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্রুশিয়াল বিষয় হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। বিভিন্ন বিজনেস ফোরাম, বিজনেস সেমিনার, বিজনেস কনফারেন্স, বিজনেস পিচ হয়, যেখানে বিভিন্ন ইনভেস্টররা আসে বিজনেস দেখার জন্য। তাদের সাথে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং তাদের যে বিষয়, তারা কি চাচ্ছে, তাদের কি পার্সপেক্টিভ, তাদের যে নলেজ, সেগুলো থেকে জানা এবং সেখান থেকে একটা ভ্যালুয়েশন এবং ফান্ড রেজিং সম্পর্কে আরো ভালো ক্লিয়ার ধারণা নেওয়া। আম, এরপরে যেটা হচ্ছে যে আমার স্টেজ টাইপস এবং অন্যান্য বিষয়গুলোকে যখন আমি ঠিক করব, তখন আমার ইনভেস্টরের মিটিং করতে হয় অথবা পিচ কল, যেটা তোমরা হয়তো ফাইনাল রাউন্ডে করবা। এটা একটা অনেকটা ইনভেস্টর মিটিং এর মতনই হইতে পারে। আম, তুমি পিচ করতেছো তোমার বিজনেস কন্ডিশনকে, এবং সেটার আগে অবশ্যই তোমার বিজনেসের ইনস অ্যান্ড আউটস তোমাকে জেনে নিতে হবে। তোমার ইনভেস্টরের কোনো কোশ্চেন অজানা থাকা, আমার বিজনেস সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন অজানা থাকা ইনভেস্টরের কাছে এটা একটা নেগেটিভ পয়েন্ট। তোমার বিজনেস সবকিছু, কি পরিমাণ ইনকাম হচ্ছে, কস্ট কি, কোথায় কিভাবে কাজ হচ্ছে, অপারেশনস কিভাবে হচ্ছে, মার্কেট কন্ডিশন কি, তোমার বিজনেসের কম্পিটিটরস কারা, সবকিছু সম্পর্কে একটু ভালো ক্লিয়ারিটি ধারণা রাখতে হয় যে কোনো পিচের ক্ষেত্রে। ইকুইটি, যেটা আমাদের ডিসকাশন থেকেই জানা গেল যে ইকুইটি বিষয়টা হচ্ছে আমার একটা ওনারশিপ, আমার বিজনেসের ওনারশিপ। সো বিজনেসের ওনারশিপ যখনই, বিজনেস ওনারশিপ স্যাক্রিফাইস করে তুমি ফান্ড রেজ করতেছো, এটা একটা ক্রুশিয়াল ডিসিশন যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে। তুমি তোমার বিজনেসের ওনারশিপ দিয়ে দিচ্ছ। সো এই ডিসিশনটা খুবই চিন্তা ভাবনা করে এবং আহ, খুবই খুবই আলোচনা করে, সবার সাথে চিন্তা ভাবনা করে, সবকিছু মাথায় রেখে, সব ধরনের পার্সপেক্টিভকে কনসিডার করে, তারপরেই তোমার আম, চিন্তা করতে হবে তুমি কতটুকু ওনারশিপ বিক্রি করতে যাচ্ছ এবং সেখান থেকে ফান্ডিংটা কেমন আসবে। সেক্ষেত্রে ভ্যালুয়েশন, বাজেটিং, এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। এবং ভ্যালুয়েশনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে ইকুইটির ক্ষেত্রে। তুমি তোমার কোম্পানির ভ্যালু কিভাবে ক্রিয়েট করতেছো, এবং সেই ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করেই তুমি তোমার ইকুইটি বিক্রি করে ফান্ডিং করার ডিসিশনটা মেক করবা। কারণ আহ, যদি তুমি ভ্যালুয়েশন কম করো, তাহলে তোমার বিজনেসের একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন চলে যাচ্ছে আহ, অনেক কম ভ্যালু ফান্ডিং এর বিনিময়ে। সো এটা তুমি কখনোই চাবা না যে তোমার বিজনেসের প্রপার ভ্যালুয়েশনটা যেন না, মানে না হয়, এটা তুমি কখনো চাবা না। এবং সেখান থেকে তুমি আহ, মানে বিপদে পড়তে চাবা না। কারণ একবার ফান্ড রেজ রাউন্ডে যদি তুমি তোমার কম ইকুইটি ফান্ডিং এ বেশি ইকুইটি দিয়ে ফেলো, পরে যে তোমার ফান্ড রেজিং করাটা একটু কঠিন হয়ে যাবে। কারণ তোমাকে পরে যে কিন্তু আবার ফান্ড রেজ করতে হবে এবং সেখান থেকে আবার আর স্টেজে যেতে হবে বিজনেসের। সো যে কোনো, যদি তুমি কোম্পানি মোটামুটি করে ফেলো, আমার অ্যাডভাইস থাকবে যে যে কোনো এই টাইপের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই লিগ্যাল এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস নাও। লিগ্যাল পার্সপেক্টিভ আছে। যে কোনো কন্ট্রাক্ট, অবশ্যই যখন তুমি ইকুইটির এগেনস্টে ফান্ডিং নেবা, বেশ কিছু লিগ্যাল কনস্ট্রেন্টস থাকবে, কিছু কন্ট্রাক্টস থাকবে। এবং আম, আম, সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রপার লিগ্যাল এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার নিয়ে তারপরেই এইসব বিষয়ে আগানো উচিত। সো মোটামুটি তিনটা বিষয় আমরা ডিসকাস করলাম। মেইন বিষয় হচ্ছে যে আমাকে বিজনেসে বাজেটিং থেকে শুরু করতে হবে, আমার ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়টা, যে আমার ইনকাম এক্সপেন্স কি আসতেছে, ক্যাশ ফ্লো কেমন হচ্ছে, সেটা আমাকে চিন্তা করতে হবে। এরপরে আমার ভ্যালুয়েশন, আর বিজনেসের ভ্যালুয়েশনটা কিভাবে করব, বিজনেস ভ্যালুয়েশন কতটুকু করব, এর ফিউচার প্রসপেক্টিভসটা কি, ইনভেস্টরকে আমি কিভাবে অ্যাট্রাক্ট করব,
সেগুলো চিন্তা করে আমি ভ্যালুয়েশনটাকে মাথায় নিয়ে আগাবো, এবং লাস্টলি ইকুইটি এগেনস্টে ফান্ডিং করা বা ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট করা, সেটা আহ, করব। সো দিজ আর দ্য থিংস আই গেস। যদি কোনো কনফিউশন বা কিছু থাকে, আশা করি অনেক কোশ্চেন হয়তো থাকতে পারে, আমরা চাইলে এখন কোশ্চেনে যেতে পারি। সো থ্যাংক ইউ খুব পেশেন্টলি সবাই কথা শোনার জন্য। আশা করি কিছু তোমাদের অ্যাড করতে পারছি বিজনেসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, সেই সাথে সাথে হয়তো বিজনেস প্ল্যানে তোমাদের হেল্প করবে। ফিউচার 29 তারিখে তোমাদের মনে হয় পিচ আছে, সো সেখানে হয়তো তোমাদের জন্য হেল্প করবে। আর হয়তো অনেক কিছুই এর মধ্যে ওভারলুকড হয়েছে বা ইনক্লুডেড করা নাই, চাইলে আম, বলতে পারো। প্লাস আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে অনেক ইনফরমেশন এখন অ্যাভেলেবল, বিশেষ করে আহ, এই এই রিলেটেড ইনফরমেশন গুলো অনেক অ্যাভেলেবল আছে। চাইলে তোমরা এই টপিক গুলোকে আরো ইনডিপলি জানার জন্য আম, আমার মনে হয় যে গুগল, ইউটিউব, এইসব প্ল্যাটফর্ম গুলোর হেল্প নিতে পারো, যেহেতু এইসব প্ল্যাটফর্মে এখন অনেক ইউজফুল এবং আম, খুব অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাটেরিয়ালসও পাওয়া যাচ্ছে। সো চাইলেই তোমরা এগুলো করতে পারো। সো থ্যাংক ইউ। আশা করি সবাই ইয়ে হয়েছে। সো ওকে। অনেক ধন্যবাদ দাদা, আমরা খুবই ডিটেইল একটা সেশন এনজয় করলাম বাজেট ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড ফান্ড রেজিং নিয়ে। বিশেষ করে আমাদের হার্ড প্রাইসের একটা ব্যাপার বলি, যে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা হয়তো অনেকেই জানে বা অনেকেই জানে না যে তারা যখন অন ক্যাম্পাস রাউন্ডটা কমপ্লিট করে তখন তাদের কাছে কয়েকটা অপশন থাকে। ন্যাশনাল রাউন্ড, ফার্দার গ্লোবাল এক্সিলারেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা গ্লোবাল ফিনালিতে যায়। এবং সেখানে প্রতিটা স্টেজেই তাদেরকে আমাদের ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট কিছু প্যানেল আছে। তো ওনারা স্টার্ট আপ প্ল্যান বা যেই বিজনেস প্ল্যানটা সবার কাছে যেহেতু ভিজিবল থাকে, তারা যদি সেই আইডিয়ার উপর ইন্টারেস্টেড থাকে তারা চাইলে সেখানে ইনভেস্ট করে। এখান থেকে অনেকে ইনভেস্টমেন্ট পাইছে এবং সেখান থেকে একটা অপরচুনিটি থাকে। এবং সেম প্ল্যানটা যখন আমরা ফার্দার কোনো ইনকিউবেশন প্রোগ্রাম বা অন্যান্য ফান্ড রেজিং প্রোগ্রামে যাব, এইটার যেহেতু আমাদের কাছে হার্ড প্রাইজের মাধ্যমে একটা সিস্টেমেটিক ভাবে বিজনেস প্ল্যানটা লেখা থাকে, এক্সপ্লেনেশন থাকে সবার কাছে, তো আই গেস সেটা ফান্ড রেজিং এর ক্ষেত্রে, সিড ফান্ড রেজিং এর ক্ষেত্রে অনেকটাই হেল্পফুল হয়। তো এখন আমি চলে যাব, যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারাই আছে, যদিও অনেক বেশি ডিটেলস কোশ্চেন করার খুব একটা জায়গা নাই, আমিও মানে অনেক নতুন কিছু জানতে পারলাম, আমরা সবাই তো। কারো যদি কোশ্চেন থাকে আমরা হ্যান্ড রেজ করে সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারি। আই গেস কারো কোনো কোশ্চেন নাই, তবে সরি, চেক। আচ্ছা, আমাদের যদি কোনো কোশ্চেন কারণ না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তোবা আমরা সৌরভদার অনেকটাই সময় নিয়ে নিলাম। এবং দাদা আমি আপনাকে বলতে চাই যে আমাদের যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট ছিল ফার্স্ট রাউন্ডে, আমাদের 31টা টিম রেজিস্ট্রেশন করছিল। তো তার মধ্যে থেকে ফার্স্ট রাউন্ডের মাধ্যমে আমরা 14টা টিমকে, যারা যারা অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং 4 মিনিটের ভিডিও সাবমিট করছে তাদের মাধ্যমে তাদের ওইটার বেসিসে আমরা সেকেন্ড রাউন্ড পর্যন্ত সবাইকে ফরওয়ার্ড করছিলাম। এবং তারপর আমাদের জাজ প্যানেল হয়তো বা কালকের মধ্যে রেজাল্টটা দিয়ে দিবেন, কারা কোন 5টা বা কোন 6টা টিম আমাদের গ্র্যান্ড ফিনালেতে পিচ করবে। তো সেই জন্য আর কি সবারই একটা মানে ডিমান্ড ছিল যে আমরা গ্রুপে একটা পোল দিছিলাম যে এইটা মানে কোন বিষয়টা নিয়ে আমরা সেশন চাই বা কোনটা নিয়ে জানতে চাই। তো সবারই একটা কমন প্রবলেম ছিল এই ফান্ড রেজিং এর ক্ষেত্রে। এবং এই বিষয়টা মানে আমাদের, আমরা যারা পার্টিসিপেন্ট ছিলাম, আমাদের মানে আমরা যখন পার্টিসিপেন্ট করছি আমাদেরও অনেকটাই কনফিউশন ছিল এই ব্যাপারটাতে। তো আজকের পর থেকে মানে আশা করি আমাদের সবারই কনফিউশন অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো
এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমরা সেশনটা শেষ করবো, আপনি যদি এর নোটে কিছু বলতে চান। আহ অবশ্যই থ্যাংক ইউ। প্রথমে জানাই যারা অর্গানাইজিং মেম্বার আছো, যারা বিশেষ করে হার্ড প্রাইজে, রুদ্রনীল রুদ্রনীল আছে প্রেসিডেন্ট, আমাকে কন্টাক্ট করার জন্য এবং আমাকে এখানে ইনক্লুড করার জন্য খুবই আম, খুবই ধন্যবাদ। আম, উম, আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ফান্ড রেইজিং এর ক্ষেত্রে খুব বড় একটা বিষয় হচ্ছে যে আম, আমরা অনেক সময় সবকিছুতে এক্সপার্ট না। যদি তোমার কোনো ফাউন্ডারের মনে হয় যে আমি এই বিষয়গুলো বুঝতেছি না, বা আমি ইকোনমিক্স বা ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়গুলোতে একটু কম বুঝি, বা অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে কো ফাউন্ডার। এটা একটা বড় স্টেপ। যদি মনে করো যে আমি বিজনেসটাকে গ্রো করব, তাহলে চাইলে তোমরা কো ফাউন্ডার নিতে পারো একটা নির্দিষ্ট পোর্শন ইকুইটি দিয়ে, অথবা স্যালারি। কো ফাউন্ডার হলে তো অবশ্যই তাকে ইকুইটি দিতে হবে, দিয়ে তুমি যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো জানে তাকে হচ্ছে তুমি অনবোর্ড করবে তোমার বিজনেসে। এটা হচ্ছে একটা বিষয়। যাই হোক, মানে খুবই ভালো লাগলো। আমিও অনেক কিছু এই বিষয় সম্পর্কে অনেকদিন ধরে এই বিষয় সম্পর্কে গুলোতে আমি একটু ইয়ে করি, এবং যেহেতু আমার স্টাডি এরিয়া এখানে, বা আমার ইয়েও ছিল আমার যখন আমি যেহেতু আমার হায়ার স্টাডি মানে মাস্টার্স ডিগ্রি ফাইন্যান্সে, আমি পড়াশোনা, আমি টিচিং করছি ফাইন্যান্সে। সো এই বিষয় সম্পর্কে অনেক দিন ধরে আমার স্টাডি হয়েছে। এবং সেই সাথে সাথে এখন যেহেতু বিজনেসের একটা বুম চলতেছে সব জায়গায়, বিজনেস আইডিয়া আসতেছে, অনেক অনেক ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া আসতেছে, এবং আম, কিছু কিছু আইডিয়া দেখলে আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই। আম, এবং এই আইডিয়াতেও আমি দেখলাম অনেকগুলো খুবই খুবই ইনোভেটিভ আইডিয়া, এবং সবাই চেষ্টা করছে, অনেকেই চেষ্টা করছে তারা আম, যেই পার্সপেক্টিভে আছে সেখান থেকে করা। এবং আমি আরেকটা জিনিস বলে দিতে চাই যে নট নেসেসারি যে তোমার সাবজেক্ট এরিয়ার মধ্যেই তোমাকে বিজনেস করতে হবে। তুমি এগ্রিকালচারে বলে যে এগ্রিকালচারের বিজনেস করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। তুমি ফিশারিজ বলে যে ফিশারিজের বিজনেস করতে হবে এমন কোনো মানে নেই। অনেক এগ্রিকালচারের থেকে পড়াশোনা করে অনেক অন্যান্য বিজনেস করতেছে, অনেক আম, মানে তার সাবজেক্ট নলেজের বাইরে যেও অনেকে অনেক বিজনেস করতেছে। সো দ্যাটস নট নেসেসারি। তুমি তোমার ইন্টারেস্ট, তুমি তোমার ইনস্টিং, তুমি তোমার এক্সপার্টিসটাকে বা তুমি তোমার নলেজটাকে একটু জানো, এবং কোন সেক্টরটিকে তুমি ভালো বোঝো, কোন মার্কেটটাকে তুমি ভালো বোঝো, কোন মার্কেটে সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে, না থাকলেও এটাকে স্টাডি করার চেষ্টা করো। এগুলো হচ্ছে মেন বিষয়। যত বেশি ভালো মানে প্রোডাক্ট মার্কেট, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যত বেশি ধারণা থাকবে, আমার মনে হয় যে তার বিজনেস আইডিয়া প্লাস বিজনেস করার ক্যাপাবিলিটি সবচেয়ে ভালো থাকবে। সো আবারও থ্যাংক ইউ। অনেক রাত হয়ে গেছে, আশা করি ওইদিকে অনেকে হয়তো ডিনার করছে কিনা জানি না, বাট সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কোশ্চেন থাকা মানে কোশ্চেন না থাকা দুই ধরনের মিনিং করে যে হয় সবকিছু মানে জানি, অথবা কিছুই বুঝতে নাই। তো আমি আসলে বুঝতেছি না, আমি পজিটিভলি নিয়ে ধরে নিচ্ছি যে হয়তো সবাই যতটুকু চেষ্টা করছে আহ মানে নিতে পারছে আর কি, এটাই আমি ধরে নিচ্ছি। সো আমি পজিটিভলি ধরলাম। যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা কোনো কিছু থাকে, আমার ইমেল অ্যাড্রেস হয়তো আহ, আছে, যদি ওয়েবসাইটে থাকতে পারে। সো কেউ যদি কন্ট্যাক্ট করতে চায় কোনো কিছু সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্স করতে, বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যদি কেউ কিছু জানতে চায়, তো কন্ট্যাক্ট করতে পারো, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ এগেন। সবাই ভালো থাকবে। সবার জন্য বেস্ট অফ লাক আগামী পিচের জন্য। আশা করি সবাই সবগুলো বিজনেসই যেন ফান্ড পায়, এবং সবগুলো বিজনেসই যেন বাংলাদেশে একটা বিজনেস, এবং আমাদের দেশের জন্য বিজনেস, এই ধরনের স্টার্ট আপ, মানে এই ধরনের বলতে আমরা বিজনেস, বাংলাদেশের ইকোনমির জন্য স্টার্ট আপ খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ যত বেশি বিজনেস স্টার্ট আপ হবে, তত বিজনেসের ইকোনমির কন্ডিশনটা ভালো হবে। আশা করি এই বিজনেস গুলো মানে ভালো একটা পর্যায়ে যাবে, এবং ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করবে। সো বেস্ট অফ লাক ফ্রম মি। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। বেস্ট অফ লাক।
থ্যাংক ইউ দাদা, আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনার, এবং আমাদের মাঝে প্রায় 12 ঘন্টার একটা ডিলে, তারপরও সময় সমন্বয় করে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমরা আমরা হল প্রাইজ বিএসএম, হল প্রাইজ গাজীপুর এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং আরো একবার ধন্যবাদ। আচ্ছা, ওকে, বাই, তাহলে আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আমরা শেষ করব, তার আগে রেকর্ডিংটা অফ করি।